Good evening, all. So we are starting our session. We have finished 12 units and we are going to start our 13th unit of MPC 004, and I'm Claremina, Academic Counselor, IGNOU, Asikochi. So we have just started unit 13, Introduction to Group Formation, Group, then Formation and Types of Group. So we have gone through the definitions of group, and I found this definition by Paulus is a little bit easier. A group consists of two or more interacting persons who share common goals, have a stable relationship, and are somehow interdependent and perceive that they are in fact part of a group. അപ്പം ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ there should be two or more interacting persons and they should share common goals. They should have a stable relationship among them and are somehow interdependent. Their goals and their functions should be interdependent and perceive that they are in fact part of a group. That means they should have a feeling of cohesiveness or a we feeling. Examples: a family. Family എന്ന് പറയുമ്പോൾ they'll interact daily and they share emotional bonds and influence each other. Then a cricket team. So they work together with a goal to win matches and has specific roles and cooperates. The meaning of a group. A group എന്ന് പറയുമ്പോൾ a number of persons are sitting or working together, and the persons are classified as belonging to an association, and the persons belong to an association. Then, why children forms group or why children join in groups? അവിടെ a satisfaction of important psychological and social needs. So the children will receive affection, attention, and they will attain a sense of belongingness within the group members. Then achievement of goal in a smooth and easy way. അപ്പം നമുക്ക് ഗോൾസ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി ആയിട്ട്, അതായത് ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നേക്കാൾ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുമ്പോൾ ഐ ബി ഏബിൾ ടു attain or achieve the goal in a smooth and easy way. Then we'll get information, the children will get information and knowledge on various issues which are not available at one place. Then they'll get safety and security when they are in group. അപ്പം ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ടാണ് കുട്ടികൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറയുന്ന പോലെ അവരൊരു ഗ്യാങ് അല്ലെങ്കിൽ അവരൊരു ടീമിലേക്കൊക്കെ അവർ പോകുന്നതിൻ്റെ ഒരു കാരണം ഇതാണ്. Then important features of group നമ്മൾ പറഞ്ഞു. One or more individuals, they come together and they influence each other. There are social interactions and relationships, and there exists some common motives, drives, interests, emotions, etc. among the group members. And there is, of course, communication among the group members. അത് verbal ആവാം, non-verbal ആവാം. And the group members have some common object of attention. നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കുന്നതിന് ഒരു പ്രത്യേക കാരണം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവർക്കും ഒരു ഫോക്കസ് ഉണ്ടാവും. They have some common object of attention, and the group members, they stimulate each other, they'll facilitate each other, and they have common loyalty and participate in group activities. അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ അവർക്കൊരു വിശ്വസ്തത ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ തന്നെ അവർ ഗ്രൂപ്പിൽ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും, സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസിൽ അവർ പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്യും, ആൻഡ് ദേ എക്സിസ്റ്റ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് യൂണിറ്റി വിതിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ്. Then the actions of members is controlled by the group. അപ്പോൾ എങ്കിലും നമ്മുടെ ആ ഗ്രൂപ്പിലെ ആക്ടിവിറ്റീസ്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ആക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഈ ഗ്രൂപ്പ് തന്നെയായിരിക്കും. ആൻഡ് ദർ ആർ സം കസ്റ്റംസ്, നോംസ് ആൻഡ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് വിച്ച് ആർ അക്സെപ്റ്റബിൾ ടു എവരിവൺ. അതായത് നമ്മൾ പറയാം ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രക്ചറിനകത്ത് നോംസ് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിരിക്കും. ആ നോംസ് നമ്മൾ ഓരോരുത്തരും ആ നോംസ് അല്ലെങ്കിൽ റൂൾസിനനുസരിച്ചിട്ട് ബിഹേവ് ചെയ്യണം, അല്ലെങ്കിൽ ആ റെഗുലേഷൻസ് അനുസരിച്ച് തന്നെ പോകണം. ഇനി അങ്ങനെ പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് പെർട്ടിക്കുലർ മെമ്പർ വിൽ എക്സ്ക്ലൂഡ് ഫ്രം ദ ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ മേജർ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഈ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സും ഫീച്ചേഴ്സും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് തന്നെ എഴുതാം, ബിക്കോസ് ഇതെല്ലാം സിമിലർ ആണ്. സോ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് എ ഗ്രൂപ്പ്, എ സെൻസ് ഓഫ് വി ഫീലിംഗ്. അപ്പോൾ വി വിൽ ഫീൽ എ സെൻസ് ഓഫ് ബിലോങ്ങിങ്നെസ് എമംഗ് ദ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദ ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് വേഗം എത്തിച്ചേരാനായിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള നമ്മളൊരു സന്തോഷം, ഇതൊക്കെ കാരണം നമുക്ക് അവിടെ ഒരു വി ഫീലിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ്. ആൻഡ് വിൽ ഹാവ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ വിൽ ഹാവ് എ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് എ ഫീലിംഗ് ഓഫ് യൂണിറ്റി. യൂണിറ്റി ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ഫോർ എവറി ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് വി ആർ റിലേറ്റഡ് ടു ഈച്ച് അതർ.
So the members of the groups are interrelated and affected by group characteristics. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിലുള്ള ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് നമ്മളെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യും. So every group has some social characteristics which separate it from similar or dissimilar groups. And the group will share common values. The members will share common values and control of group. In each group, there are some customs, norms and procedures. Same. Number features and characteristics are same. In a group situations, all members have complementary obligations to each other. അപ്പോൾ ഓരോ വ്യക്തിയോടും നമ്മൾക്ക് obligations ഉണ്ട് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ ആയിരിക്കുമ്പോൾ. And expectations, not only mutual obligations, and the members of the group also expect love, compassion, empathy, cooperation, etc. from all other members of the group. And groups are units of social organization. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു റെസിപ്രോക്കൽ റിലേഷൻഷിപ്പ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇനി ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് സ്കൂൾ. സ്കൂൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് എ സോഷ്യൽ ഗ്രൂപ്പ്. So the significant characteristics of the school as a group are all children have a common goal. പഠനം അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കോമൺ ഗോൾ അവിടെ ഉണ്ട്. ആൻഡ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് ആൻഡ് ദ ടീച്ചർ ആർ മോട്ടിവേറ്റഡ് ഫോർ ദ അച്ചീവ്മെന്റ് ഓഫ് എ കോമൺ ഗോൾ. ഇപ്പോൾ കുട്ടികളിൽ നല്ല വിദ്യാഭ്യാസം കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നുള്ള ഒരു കോമൺ ഗോളിലാണ് ഈ സ്റ്റുഡൻസും ടീച്ചേഴ്സും ഇരിക്കുന്നത്. ദെൻ സ്കൂൾ ഹാസ് എൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ. അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട്, നോംസ് ഉണ്ട്, ദെൻ അവിടെ ഒരു ഹൈറാർക്കി ഉണ്ട്, ഒരു സ്ട്രക്ചറും ഉണ്ട്, ഒരു കൊഹസീവ്നെസ്സും ഒരു കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ ഒരു സ്കൂൾ സ്ട്രക്ചറിലുണ്ട്. And the school offers excellent opportunities for group to realize its needs. അപ്പോൾ ആ നീഡ്സ് റിയലൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസും സ്കൂൾസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ഓക്കെ, നൗ കംസ് ദ 5 stages of group development. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ there are 5 stages: forming, norming, performing and adjourning. ഫോമിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്റ്റേജാണ്, ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്റ്റേജാണ്. സോ ഇറ്റ്സ് ആക്ച്വലി ആൻ ഓറിയന്റേഷൻ പീരീഡ് വെൻ മെമ്പേഴ്സ് ഗെറ്റ് ടു നോ വൺ അനദർ ആൻഡ് ഷെയർ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് അബൌട്ട് ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, ഇപ്പോൾ ഒരു പുതിയ സ്റ്റുഡൻസ്, ന്യൂ സ്റ്റുഡൻസ്, ദേ ജോയിൻ എ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് അറ്റ് ദ ബിഗിനിങ് ഓഫ് ദി സെമിസ്റ്റർ. ഒരു സെമിസ്റ്ററിൻ്റെ തുടക്കത്തിൽ അവരൊരു സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നു. സോ നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോമിംഗ് ആണ്. സ്റ്റോം എന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കറിയാമല്ലോ, ദർ വിൽ ബി ഹയസ്റ്റ് ലെവൽ ഓഫ് ഡിസഗ്രിമെന്റ് ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അവിടെ ടീം മെമ്പേഴ്സ് ആർഗ്യൂ ചെയ്യും, ആ മെമ്പേഴ്സ് എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ആർഗ്യൂ ചെയ്യും, ഹു വിൽ ബി ദ ലീഡർ, അല്ലെങ്കിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും അവരുടെ ആക്ടിവിറ്റീസ്. അങ്ങനെ ഓരോ കാര്യങ്ങളുടെയും സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഭയങ്കരമായ ഡിസ്കഷൻസും ക്രിറ്റിസിസംസും കോൺഫ്ലിക്ട്സും എല്ലാം വരുന്നത് ഈ സ്റ്റോമിംഗ് പീരീഡിലാണ്. അതിനുശേഷം ആ സ്റ്റോമിംഗ് ശേഷമാണ് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും എക്സ്പെക്ടേഷൻസും അവരുടെ ആ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസിനൊക്കെ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്ത് ഓരോ വ്യക്തിക്കും നമ്മൾ ടാസ്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നു. ഇതെല്ലാം ഈ നോമിംഗ് പീരീഡിലാണ്. സോ ദ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ദേ എഗ്രി ഓൺ എ സ്കെഡ്യൂൾ ആൻഡ് ഡിവൈഡ് ദ ടോപ്പിക്സ് ഫോർ എക്സാം പ്രിപ്പറേഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കും അവർക്ക് പറ്റുന്ന പോർഷൻ എന്താണെന്നെല്ലാം നോക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു ടോപ്പിക് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. അതനുസരിച്ച് അതൊരു സ്കെഡ്യൂളിൽ അത് ഓരോരുത്തരും എഗ്രി ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ആ നോമിങ്ങിലാണ് സംഭവിക്കുക. ദെൻ പെർഫോമിങ്. അപ്പോൾ ആ നോംസ് എല്ലാം ഓക്കെ ആണ്, അതെല്ലാം എഗ്രി ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ വരുന്നത് പെർഫോമൻസ് ആണ്. സോ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഹെൽപ്സ് ഈച്ച് അതേഴ്സ് റിവൈസ് ആൻഡ് സക്സീഡ് ഇൻ ദ എക്സാമിനേഷൻസ്. അപ്പോൾ അതാണ് പെർഫോമിങ്. അപ്പോൾ അതിനുശേഷം ആ പെർഫോമൻസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ അത് എക്സാംസ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്താ വരുന്നത്, പിന്നെ അഡ്ജേണിംഗ് ആണ്. ഇത് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സോ അഡ്ജേർണിംഗ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെമ്പേഴ്സ് ഓഫ് ദി ഗ്രൂപ്പ് ഓപ്പൺ എക്സ്പീരിയൻസ് ഫീലിംഗ്സ് ഓഫ് ക്ലോഷർ ആൻഡ് സാഡ്നസ് ആസ് എ പ്രിപ്പയർ ടു ലീവ്. അപ്പോൾ അവിടെ എക്സാം കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് നിലനിൽക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. സോ ദ ഗ്രൂപ്പ് നോ ലോങ്ങർ മീറ്റ്സ് റെഗുലർലി. ഓക്കെ, സോ ആഫ്റ്റർ ഫൈനൽ എക്സാംസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് നോ ലോങ്ങർ മീറ്റ്സ് റെഗുലർലി. സോ അതാണ് അഡ്ജേർണിംഗ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് 5 stages ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ സ്ക്രീൻ ഒന്ന് ഓഫ് ചെയ്തിട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ എനിക്കൊരു സ്ലോ ആവുന്നുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് കംസ് തിയറീസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഫോർമേഷൻ. ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചില തിയറീസ് ആണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് ക്ലാസിക് തിയറി, and it was developed by George Homans, and he suggests that
ഗ്രൂപ്പ്സ് ഡെവലപ്പ് ഓൺ ദ ബേസിസ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്, ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ആൻഡ് സെന്റിമെന്റ്സ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അതിനകത്ത് വരുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസും അവരെ ആളുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇൻട്രാക്ഷൻസും അതിനിടയിൽ വരുന്ന സെന്റിമെന്റ്സും ഇമോഷൻസും ഇതിനെല്ലാം ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ക്ലാസിക് തിയറി പറയുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ച് തിയറി. ഇതിൽ പറയുന്നത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഉണ്ടാവുന്നതിന് സ്പെസിഫിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മ്യൂച്വലി ബെനിഫിഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ചസ് അവിടെ നടക്കുന്നുണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് ഫെൽറ്റ് ഒബ്ലിഗേഷൻ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് സോഷ്യൽ എക്സ്ചേഞ്ച് തിയറി. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി. ഇൻഡിവിജ്വൽസിന് ഒരു സെൻസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ സെൽഫ് എസ്റ്റീം ഉണ്ടാവുന്നു ഒരു ഗ്രൂപ്പിലാവുന്നത് കൊണ്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദെയർ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇൻ സൈലിയന്റ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഇത് വേറെയും കുറച്ച് തിയറീസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള പറയുന്നതാണ്. ഇതിൽ ഒരെണ്ണം പറയുന്നത് പ്രൊപ്പഗേറ്റീവ് തിയറിയാണ്. സോ ക്ലോസ്നെസ് ലീഡ്സ് ടു ഗ്രൂപ്പ് ഫോർമേഷൻ. ആളുകൾ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്ന ആളുകൾ അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കാണുന്ന ആളുകൾ തമ്മിൽ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് അവിടെ ഉണ്ടാവും. സോ ഹോസ്റ്റൽ റൂംമേറ്റ്സ് ബിക്കമിങ് ഫ്രണ്ട്സ്, അതൊരു ഗ്രൂപ്പാണ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവും. ദെൻ ഹോമൻസ് തിയറി, അത് നമ്മളിപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു, ഷെയർഡ് ആക്ടിവിറ്റി, ഇൻട്രാക്ഷൻ, ഇമോഷണൽ ബോണ്ട്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഡ്രാമ ക്ലബ് മെമ്പേഴ്സ് ദേ ഫോം എ ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ ബാലൻസ് തിയറി. ബാലൻസ് തിയറിയിൽ പറയുന്നത് പീപ്പിൾ പ്രിഫർ ബാലൻസ്ഡ് റിലേഷൻഷിപ്പ്, ഹാർമണീസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവണമെന്ന് പീപ്പിൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. So friends who agree on major life views. The next is exchange theory. People seek maximum benefit with the minimum cost. So joining a group for emotional support and study help. Then social identity theory. Group gives social worth and identity. So being proud of your school or a community group in which you belong. Then attraction theory. Similarity or positive feelings attract members. So group of gamers bonding over shared enjoyment. Okay, so these are the additional theories. Then there are two phases in group decision making. Group decision making എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു തീരുമാനം എടുക്കുന്നതിന് രണ്ട് ഫേസസ് ആണ് വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് phase is discussion, second phase is correct situation or decision, which ultimately emerges in the forefront. Then 10 rules that govern groups. അപ്പോൾ ഇതൊരു ഇൻഫോർമൽ റൂൾസ് ആണ്. സൈക്കോളജിക്കൽ ഇൻഫോർമൽ റൂൾസ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം, ദാറ്റ് ഗവേൺസ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് റൂൾ പറയുന്നത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ക്യാൻ അറൈസ് ഫ്രം ഓൾമോസ്റ്റ് നത്തിങ്. അതായത് പ്രത്യേകിച്ചും ഒരു റീസണും നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റാതെ തന്നെ ഗ്രൂപ്പ്സ് എമേർജ് ചെയ്യുമെന്ന് പറയാം. ഈവൻ മിനിമൽ ഡിഫറൻസസ് ലൈക്ക് അപ്പോൾ ഒരു ടീഷർട്ടിന്റെ കളർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സീറ്റിംഗ് അറേഞ്ച്മെന്റ് ഇതിനെയൊക്കെ ബേസ് ചെയ്തിട്ട് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാവുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ക്ലാസ്സിലേക്ക് വരുമ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിൽ ലെഫ്റ്റ് സൈഡിൽ ഇരിക്കുന്നവർ പറയുമ്പോൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെ സൈഡ്, നിങ്ങളുടെ സൈഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ആരും ഇല്ല, നിങ്ങളുടെ സൈഡിൽ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടോ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ട് തന്നെ അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യാണ്. നെക്സ്റ്റ് ഇസ് ഇനീഷ്യേഷൻ റൈറ്റ്സ് ഇംപ്രൂവ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ടഫ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് പീരീഡിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കോളേജ് ക്ലബ്, അപ്പോൾ അവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസ്, അപ്പോൾ അതൊരു വളരെ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ട്രെയിനിങ് അല്ലെങ്കിൽ ടഫായിട്ടുള്ളൊരു ടൈം നമുക്കുണ്ടെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിനോട് നമുക്കൊരു ലോയൽറ്റി വരും. ഓക്കെ, സോ ഇനീഷ്യേഷൻ റൈറ്റ്സ് ഇംപ്രൂവ് ഗ്രൂപ്പ് ഇവാലുവേഷൻ. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഗ്രൂപ്പിനോടുള്ള നമ്മളൊരു താല്പര്യവും അതിനോടുള്ള നമ്മളൊരു പ്രൗഡ് ഫീലിംഗ് ഒക്കെ കൂടുതലായിരിക്കും. അത് ഗ്രൂപ്പ്സ് ബ്രീഡ്സ് കൺഫർമേഷൻ എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ്. കൺഫർമേറ്റീവ് എക്സ്പെരിമെന്റ് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ എല്ലാവർക്കും? കൺഫർമേറ്റീവ് എക്സ്പെരിമെന്റ് നമ്മൾ ആ ഒരു ലൈൻ കമ്പാരിസൺ ലൈൻ, സോളമൻ നാഷിന്റെ. സോ അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ് അവിടെ ഫോം ചെയ്യുന്നത്. സോ കൺഫർമിറ്റി ബേസ് ചെയ്ത് അപ്പൊ നമുക്ക് അറിയില്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പിനോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും. ദെൻ ലേൺ ദ റോൾസ് ഓർ ബി ഒബ്സ്ട്രസീവ്. അതായത് ആരാണോ ഗ്രൂപ്പിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടീം റിച്വൽസ് ഫോളോ ചെയ്യാതിരിക്കുന്നത് അവരെ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഒരു ഔട്ട്സൈഡർ ആയിട്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, ദെൻ റൂൾ 5 യു ബിക്കം യുവർ ജോബ്. ഏതാണ് ഇപ്പൊ സ്റ്റാൻഫോർഡ് പ്രിസൺ എക്സ്പെരിമെന്റിൽ അവിടെ പ്രിസണേഴ്സും ഗാർഡ്സും ആണ്, നിങ്ങൾ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രിസണേഴ്സ് ആണ് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഗാർഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അവരുടെ ഐഡന്റിറ്റി കംപ്ലീറ്റ് അങ്ങ് മാറാണ് ചെയ്യണം. അവരെന്താണോ അവരുടെ ജോലി അതാവാണ് അവർ. സോ അതാണ് യു ബിക്കം യുവർ ജോബ്. ദെൻ ലീഡേഴ്സ് ഗെയിൻ ട്രസ്റ്റ്. Leaders gain trust by confirming. A new teacher, ഒരു പുതിയ ലീഡർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ വന്ന് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മാറ്റിമറിക്കുക എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നതിനേക്കാളും ആദ്യം അവിടെ എന്താണ് നടക്കുന്നത്,
അറ്റ് പ്രസന്റ് എന്താണ് അവിടെ സിറ്റുവേഷൻ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളുകളുമായിരിക്കും അവരായിരിക്കും കറക്റ്റ് ഒരു ലീഡർ എന്ന് നമ്മൾ പറയാൻ പറ്റുക. സോ ലീഡേഴ്സ് എപ്പോഴും ആ ട്രസ്റ്റ് ഗെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അവരുമായിട്ട് ആ ഗ്രൂപ്പായിട്ട് കൺഫേം ചെയ്യുന്നതിലൂടെയാണ്. ഓക്കെ, ദെൻ ഗ്രൂപ്പ്സ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് പെർഫോമൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റേഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ, പേസ് മേക്കിംഗ്, ബൈസൈക്കിൾ റേസിങ്ങിൽ. അപ്പോൾ അവിടെ ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പ്രസൻസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ കുട്ടികൾ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാനുള്ള പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ ഫെസിലിറ്റേഷൻ പോസിബിൾ ആണ്. സോ ഗ്രൂപ്പ് ക്യാൻ ഇംപ്രൂവ് പെർഫോമൻസ്. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് ബ്രെയിൻ സ്റ്റോമിംഗ് ടുഗദർ ഓഫൻ ജനറേറ്റ്സ് ബെറ്റർ പ്രോജക്ട് ഐഡിയാസ് ദാൻ എനി വൺ പേഴ്സൺ അലോൺ. ദെൻ അടുത്തത് പീപ്പിൾ വിൽ ലവ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാൻ പറ്റും, ചില ഇപ്പൊ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് പ്രോജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ചില കുട്ടികൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യില്ല. 1 or 2 people may do most of the work while others cost. The next is grapevine. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആണെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു grapevine possibility. Grapevine is a communication. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇപ്പം ഒരു ഒഫീഷ്യൽ അനൗൺസ്മെന്റിന് മുന്നേ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഓഫീസിലെ മാനേജ്മെന്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയും. അപ്പോൾ അത് ഇങ്ങനൊരു ഡിസിഷൻ അവർ എടുക്കാൻ പോകുന്നുണ്ട്, അപ്പൊ എങ്ങനെ അറിഞ്ഞാൽ ഒക്കെ ഞാൻ അറിഞ്ഞു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ചില ഒരു ഗോസിപ്സ് ആയിരിക്കും. പക്ഷെ മിക്കവാറും അത് സത്യമാവാനും ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ എംപ്ലോയീസ് ഹിയർ അബൌട്ട് management changes through office gossip before any official announcement, and it's often true. അപ്പോൾ 80% accuracy നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാം. The groups breed competition. ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന്റെ പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇപ്പൊ 2 ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്സ് ഇൻ എ കമ്പനി കോമ്പീറ്റിംഗ് ഫോർ ഫണ്ടിങ് ആൻഡ് സ്പോർട്ട് ടീംസ് ഡെവലപ്പിംഗ് ഇന്റൻസ് റൈവൽറീസ്. ഓക്കെ, സോ ദീസ് ആർ ദ 10 rules. Clear? Okay. Then types of group. Types of group എന്ന് പറയുമ്പോൾ based on degree of intimacy. Degree of intimacy ബേസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് ഗ്രൂപ്പ്സിനെ പറയുമ്പോൾ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ്. അതാണ് ഒരു ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് ഡെഫിനിഷൻ, ഡിവിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. സോ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ഫാമിലി, പ്ലേ ഗ്രൂപ്പ്സ് ആൻഡ് വില്ലേജ് കമ്മ്യൂണിറ്റി. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഒരു വി ഫീലിംഗ് മാക്സിമം ഉള്ള ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. ഇന്റിമേറ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടാവും, ഡെയിലി എന്നുള്ള രീതിയിൽ നമുക്ക് കോൺടാക്ട്സ് ഉണ്ടാവും. സോ ദാറ്റ് ഇസ് പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ്. സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ക്ലബ്ബ്, ട്രേഡ് യൂണിയൻസ് എക്സെട്ര ആർ അണ്ടർ ദിസ് കാറ്റഗറി. അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ ലേണിംഗ് ഫോറം, അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ പ്രൈമറി ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് സെക്കൻഡറി ഗ്രൂപ്പ്. ആ ഡിഗ്രി ഓഫ് ഇന്റിമസിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള അടുത്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ ഫുട്ബോൾ ടീം, അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഇൻ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ. ദെൻ ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏതോ റൈവൽ സ്കൂൾസിന്റെ ഫുട്ബോൾ ടീം, അതാണ് ഔട്ട് ഗ്രൂപ്പ്. So here we identify ourselves with that group which has a common object and common interest, and we have a sense of we feeling. And the members of the in-group treat others as outsiders. Out-group എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is a group in which the members are considered as outsiders by us. നമുക്ക് അവർ outside ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുക. Groups other than the in-group are generally called as out-groups. Then based on norms and rules. Formal group and informal group. From formal group എന്ന് പറയുമ്പോൾ there will be specific norms, rules and values. For example, a school staff committee അല്ലെങ്കിൽ the group of students in the classroom. അതൊരു ഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. അതേസമയം ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് പറയുമ്പോൾ കോളേജ് ഫ്രണ്ട്സ്, മൂവി നൈറ്റ് ഗ്രൂപ്പ്, അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ ക്ലബ്ബ്, പിയർ ഗ്രൂപ്പ്, പ്ലേ ഗ്രൂപ്പ്, അതൊക്കെ ഒരു ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ആൻഡ് ദർ റൂൾസ് ആർ യൂഷ്വലി ഫ്ലെക്സിബിൾ. Then other categories of groups. First one is organized groups. Organized group എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു സ്പെസിഫിക് പേർപ്പസ് ഉണ്ടാവും ആൻഡ് ആ കെയർഫുള്ളി പ്ലാൻഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. എ സ്കൂൾസ് ഡിസിപ്ലിനറി കമ്മിറ്റി, ഒരു മാർക്കറ്റിംഗ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് എ കമ്പനി, എ ഗവൺമെന്റ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് ഓൺ പബ്ലിക് ഹെൽത്ത്, ഇതൊക്കെ ഒരു ഓർഗനൈസ്ഡ് ഗ്രൂപ്പാണ്. ദെൻ കംസ് സ്പോണ്ടേനിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. സ്പോണ്ടേനിയസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് വിത്തൗട്ട് എനി കെയർഫുൾ പ്ലാനിങ് ഫോം ചെയ്യുന്നതാണ് spontaneous groups. Audience may be considered as a spontaneous group after listening to the speech by a renowned speaker. So a group of strangers who gather to help an accident victim. ഒരു ആക്സിഡന്റ് വരുന്നു, അപ്പോൾ ഒത്തിരി ആളുകൾ അവിടെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ കുറച്ച് ആളുകൾ അവിടെ തിങ്ങിക്കൂടുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു സ്പോണ്ടേനിയസ് ഗ്രൂപ്പാണ്, ആ ഒരു ആക്സിഡന്റ് വിക്ടിമിനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ദെൻ കംസ് കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്. കമാൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് സബോർഡിനേറ്റ്, സുപ്പീരിയർ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. So specified by an organization's chart, it consists of the supervisor and the subordinates that report to the supervisor. For example, a store manager and their team of employees,
an army officer and their unit, a school principal with the heads of departments reporting to them. So command groups. Then task groups. ഇപ്പോൾ അവിടെ ഒരു പ്രത്യേകമായിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. അത് കഴിയുമ്പോഴേക്കും അത് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാം. എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് സ്റ്റുഡൻസ് വർക്കിംഗ് ഓൺ എ സയൻസ് ഫെയർ പ്രോജക്റ്റ്. അപ്പോൾ ആ ടാസ്ക് ഫുൾഫിൽ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആ ഗ്രൂപ്പ് ഫോം ചെയ്തത്. ദെൻ ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്. ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹ്യൂമൻ റിസോഴ്സ്. അപ്പോൾ അതൊരു ഫംഗ്ഷൻ ആണല്ലോ. ആ ഒരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റിന് അതിൻ്റെതായ ഫങ്ഷൻസ് ആയിരിക്കും. അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പാണ്. ദാറ്റ് ഇസ് ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ്. Then interest group. So a group of students who start an environment club to promote recycling. അപ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട്. Then friendship groups. Friendship group എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ കോളേജ് റൂംമേറ്റ്സ് who become close friends over time. അപ്പോൾ അതാണ് ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പ് ഗ്രൂപ്പ്സ്. Then reference group. ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിനെയാണോ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ടീം എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര രസമുള്ള അവരുടെ സ്പോർട്സ് അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു പ്രൊഫഷണലിസം ഒക്കെ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടം തോന്നുന്നുണ്ട് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ആ ഗ്രൂപ്പിനെ നമ്മൾ മോഡൽ ചെയ്യില്ലേ, വി ട്രൈസ് ടു മോഡൽ ദെയർ ബിഹേവിയർ. അപ്പോൾ അവരാണ് നമ്മുടെ റെഫറൻസ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദിസ് ഇസ് ദ ഗ്രൂപ്പ് വേർ ദ പീപ്പിൾ ഇവാലുവേറ്റ് ദെംസെൽവ്സ്. ദെൻ കംസ് എ ടെമ്പററി ഗ്രൂപ്പ്. ടെമ്പററി ഗ്രൂപ്പ് ഇറ്റ്സ് സിമിലർ ടു ടാസ്ക് ഗ്രൂപ്പ്. അപ്പോൾ അവിടെ ആ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫങ്ഷണൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. അപ്പോൾ എ കോളേജ് ഫെസ്റ്റ് പ്ലാനിങ് കമ്മിറ്റി that dissolves after the event. Event കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മളത് ഡിസ്പേഴ്സ് ചെയ്യാം. That is temporary group. Then comes the clique. Other types of groupsൽ ഒരെണ്ണം പറഞ്ഞത് clique. clique എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ക്ലോസ്ലി ടൈറ്റ് നിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും. ഇൻഫോർമൽ ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും, ടൈറ്റ് നിറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഗ്രൂപ്പായിരിക്കും. യൂഷ്വലി ഇൻ ഹൈ സ്കൂൾ ആൻഡ് കോളേജ് സെറ്റിംഗ്സിലായിരിക്കും. ആൻഡ് ദേ ഷെയർ കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. The group of popular students in school who only hang out with each other. And office workers who form a lunch group and they don't include others. So that's the clique. Then next comes the community. Community എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's a complex net of overlapping commonalities, but not always in proximity with one another. അവർ എപ്പോഴും അടുത്ത് തന്നെ ഇരിക്കണമെന്നില്ല, with some degree of continuity over time. So they often have some organization and leaders, for example, LGBTQ+ community. Then club, college debating club, sports club. Then franchising. Franchising എന്ന് പറയുമ്പോൾ പല ലൊക്കേഷനിൽ അവരുടെ ഒരു ബിസിനസിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് പല ലൊക്കേഷനിൽ ഈ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ റൺ ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ മെക്ഡൊണാൾഡ് ഔട്ട്ലെറ്റ് ഇൻ യുവർ സിറ്റി. Then gang. Gang എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ സ്ട്രീറ്റ് ഗ്യാങ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും അതിനെ ഒരു റെബലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെബലിയസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിനെയൊക്കെ കണ്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്യാങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നമ്മൾ നോർമലായിട്ട് നമ്മൾ പറയാം അവർ ഭയങ്കര ഗ്യാങ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതല്ല. അതിൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ടേം എന്ന് പറയുന്നത്, ടെക്നിക്കൽ മീനിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു റെബലിയസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ക്രിമിനൽ ആക്ടിവിറ്റീസിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ എന്നാണ്. സോ ഈ സ്ട്രീറ്റ് ഗ്യാങ് ഇൻവോൾവ് ഇൻ ഇല്ലീഗൽ ആക്ടിവിറ്റീസ്. ദെൻ ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് പറയാം. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ് പ്ലാനിങ് എ ട്രിപ്പ്. സോ അതിനകത്ത് വരുന്നൊരു ക്ലാസിഫിക്കേഷനാണ്. ദെൻ മോബ്. മോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് റിലേറ്റഡ് ടു കളക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ. എ മോബ് ഓഫ് പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് ടേണിംഗ് വയലന്റ് ഡ്യൂറിംഗ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ റാലി. സോ ദേ ഗ്യാദേഴ്സ് ടെമ്പറലി ഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ റീസൺ. അപ്പോൾ അത് മിക്കവാറും നിയമം കയ്യിലെടുക്കുന്ന ആളുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നു. The mob is usually a group of people that has taken the law into their own hands. Then comes a team. Team എന്ന് പറയുന്നത് സിമിലർ ടു സ്ക്വാഡ്, ദോ എ ടീം മേ കണ്ടെയ്ൻ മെനി മോർ മെമ്പേഴ്സ്. സ്ക്വാഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ആളുകളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഡെവലപ്മെന്റ് ടീം ഇൻ ആൻ IT കമ്പനി. Then അടുത്തത് പോസ്റ്റർ. പോസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എ പോസ്റ്റർ വാസ് ഇനീഷ്യലി an American term for a group of citizens that had band together to enforce a law. അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പം പോലീസ് ഓഫീസേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ ലോ ഓഫീസേഴ്സ് ഇവരെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു ഗ്രൂപ്പാണ്. പോസ്റ്റർ വാസ് എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് മെൻ ഹു വർ ബ്രോട്ട് ടുഗെദർ ബൈ ദ ലോക്കൽ ലോ ഓഫീസേഴ്സ് ടു ഹെൽപ്പ് ഹിം ചേസ് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ എ ക്രിമിനൽ. അപ്പോൾ ഇതിനെ നമ്മൾ സ്ട്രീറ്റ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നും പറയാറുണ്ട്. ബട്ട് ഇൻ മോഡേൺ ടേംസ് ഇറ്റ് റെഫേഴ്സ് ടു എ ടൈറ്റ് സോഷ്യൽ സർക്കിൾ ഓർ എ ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ലോയൽ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് എന്നും ഇപ്പൊ പറയാം.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അസിസ്റ്റൻസ്, സ്റ്റൈലിസ്റ്റ്, ബോഡി ഗാർഡ്സ് ഇതെല്ലാം ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ഒരു സെലിബ്രിറ്റിയുടെ പോസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഓക്കെ, ദെൻ സ്ക്വാഡ്. സ്ക്വാഡ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ആളുടെ എണ്ണം കുറവായിരിക്കും. സമയത്ത് ഒരു ടീം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആളുടെ എണ്ണം കൂടുതലായിരിക്കും. So a small group of around 3 to 8 people work as a team to attain a certain goal, a police squad on patrol. The examples കുറച്ചുകൂടി ക്ലിയർ ആവാനാണ്. ക്ലിക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പോപ്പുലർ കിഡ്സ് സ്കൂൾ, ക്ലബ്ബ്, ഡിബേറ്റ് ക്ലബ്, ചെസ് ക്ലബ്, കമ്മ്യൂണിറ്റി, LGBTQ+, ഫ്രാഞ്ചൈസി, ഡോമിനോസ് പിസ്സ ഔട്ട്ലെറ്റ്സ്. Then group എന്ന് പറയുമ്പോൾ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ്, ഫ്രണ്ട് സർക്കിൾ. Then mob, angry mob during a protest. Then post celebrity and their crew. Squad, police squad, girls squad. Then team, project team. Then group structure, important aspects of group structure. ഒരു ഗ്രൂപ്പ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എന്തൊക്കെ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് എക്സാമിന് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇതിൽ വരുന്ന മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ് റൂൾ, നോംസ്, സ്റ്റേറ്റസ്, ഗ്രൂപ്പ് സൈസ്, ഗ്രൂപ്പ് കൊഹസീവ്നെസ്. 5 കാര്യങ്ങളാണ് വരുന്നത്. റോൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ സ്റ്റഡി ഗ്രൂപ്പ് 1 member ആസ് എ നോട്ട് ടേക്കർ, another as a discussion leader, and one as a timekeeper. അങ്ങനെ ഓരോരുത്തർക്കും അവർ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും പ്ലേ ചെയ്യാനുള്ള പാർട്ട് ഉണ്ടാവും. സോ അതാണ് റോൾസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻ അക്കോർഡ്സ് വിത്ത് ദ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ഓഫ് അതർ മെമ്പേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ നോംസ്. നോംസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻ എ വർക്ക് ടീം ദർ മേ ബി എ നോം ടു റെസ്പോണ്ട് ഇമെയിൽസ് വിതിൻ 24 hours. സോ അതാണ് ആ ഗ്രൂപ്പിലെ നോംസ് എന്ന് പറയുന്നത്. റൂൾസ് ആൻഡ് മ്യൂച്വൽ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് ദാറ്റ് വിതിൻ എ ഗ്രൂപ്പ്. ദെൻ സ്റ്റേറ്റസ്. Status എന്ന് പറയുമ്പോൾ a senior employee in a project team can naturally hold more status and be listened to more. Then group size. Large group എന്ന് പറയുമ്പോൾ more resources ആയിരിക്കും, but possible coordination issues ആണ് വരാം. A 4-member study group എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's more interactive than a 15-member class discussion group. So then group size. Group size എന്ന് പറയുന്നത് that will affect the communication, participation and the performance of the group. Then group cohesiveness, it refers to the degree of attraction to the group members for each other and the we feeling among the members. Example, role, for example, leader, recorder, motivator in the group. Then norms, be on time, respect others' opinion. Status, senior staff members has more influence. Then group size, small teams have better interaction. Then cohesiveness, a close-knit team works better together. The leadership structure, one leader versus shared leadership. Communication pattern, open discussion and one-way communication. Then decision-making methods, voting or group consensus. Then comes group conflict. 2 തരത്തിലാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരിക, ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആൻഡ് കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പൊന്മുട്ടിടുന്ന താറാവിനെ കൊന്നുകളഞ്ഞ് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന പോലെ, അതാണ് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. സോ ഇറ്റ്സ് കൗണ്ടർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ടു ദ ലോങ് ടേം ഗോൾ. So in the group project, one member criticizes others' work harshly, leading to an argument and refusal to cooperate. So his colleagues gossip and take sides during a conflict. So അവിടെ ഒരു മൊറയിൽ നഷ്ടപ്പെടുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. So that is destructive conflict. ഇപ്പം കൺസ്ട്രക്റ്റീവ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ഇഷ്ടംപോലെ സജഷൻസ്, ഇൻ ദി സെൻസ് ബ്രിങ്ങിങ് അപ്പ് പ്രോബ്ലംസ് ഉണ്ടാവുന്നു, ആ പ്രോബ്ലംസിനൊക്കെ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സൊല്യൂഷൻസ് നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നു, ഒടുവിൽ ആ ഗ്രൂപ്പ് മുമ്പോട്ട് പോകുന്നു. Two team members, they disagree on how to present a project and after discussion combine both ideas for a better result. A student challenges a group plans respectfully, leading to a more thoughtful approach. So that is constructive conflict. Then comes group behavior and group action. ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ബിഹേവിയർ ആണ് ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള ഗ്രൂപ്പിന്റെ ബിഹേവിയർ ആണ് വരിക. So group behavior refers to situations where people interact in large or small groups.
So a field of group dynamics. Group behavior refers to how individuals behave when they are in part of a group. ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായിരിക്കുന്ന സമയത്ത് എങ്ങനെയാണ് ഓരോ ഇൻഡിവിജ്വൽസും ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത്. So their thoughts, emotions, and actions are often influenced by group norms, roles, peer pressure, and the collective identity. For example, joining a protest or march, then participate in a fight or acting patriotically. Okay, so that is group behavior. Another example is students in a class clapping together after a presentation. Then employees following the office culture, dress code, or team norms. Then people in a mob becoming aggressive due to crowd mentality. അതെല്ലാം ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ ആണ്. ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വ്യത്യാസമാണ്. Group behavior differs from group mass actions, which refer to the people behaving similarly on a more global scale. Group action is a situation in which a large number of agents take action simultaneously. ഒരുമിച്ച് അവർ ആക്ഷൻ എടുക്കുക in order to achieve a common goal. So their actions are usually coordinated. For example, a protest march demanding climate action, a labor union organizing a strike for higher wages, a student group organizing a rally against fee hikes. അപ്പോൾ അവിടെ എല്ലാവരും ഒരുമിച്ചാണ് ആക്ഷൻ വരുന്നത്. The group action will often take place when social agents realize they are more likely to achieve their goal when acting together rather than individual. നമ്മൾ ഒറ്റയ്ക്ക് പോകുന്നേക്കാൾ ഒരുമിച്ച് നിന്ന് ആക്ട് ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ റിയലൈസ് ചെയ്തിട്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആക്ഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. So group actions differs from group behaviors which are uncoordinated. Group behavior എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഓരോ വ്യക്തിയും ചെയ്യുന്നതാണല്ലോ. So that may be uncoordinated. Comparison table നോക്കാം. Group behavior and group action. Definition: how individuals behave in a group. Group action or group behavior. Then group action എന്ന് പറയുമ്പോൾ coordinated group effort for a shared goal. Then goal may or may not be goal driven. ഇവിടെ always goal directed ആയി. Then example is students following classroom norms, protest against unfair university policies. Formality can be informal or unconscious. നമ്മൾ പോലും അറിയുന്നില്ല, അങ്ങനെ ആയിരിക്കാം. പക്ഷെ ഇവിടെ വളരെ ഓർഗനൈസ്ഡ് ആൻഡ് പ്ലാൻഡ് ആണ് അവരുടെ ഓരോ നീക്കങ്ങളും. ദെൻ സ്കോപ്പ് ബ്രോഡാണ്. ഗ്രൂപ്പ് ബിഹേവിയർ അനുസരിച്ച് എന്ത് വേണമെങ്കിലും അവിടെ സംഭവിക്കാനുള്ള ചാൻസസ് ഉണ്ട്. സോ ഇൻക്ലൂഡ്സ് ഓൾ കൈൻഡ്സ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ്. അതേസമയം ഗ്രൂപ്പ് ആക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുറച്ചുകൂടി നാരോ ഫോക്കസ്ഡ് ആണ്, ഒരു കളക്റ്റീവ് ആക്ഷൻ അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. The definition of group, examples, meaning of group, why children join in groups, important features of group, characteristics of group, then 5 stages of group development: forming, storming, norming, performing, and adjournment. It's important. Then theories of group formation: classic theory, social exchange theory, and social identity theory. In addition, ബാക്കിയുള്ള propinquity, balance, attraction theories ഒക്കെ ഇതിനകത്തുണ്ട്. Then 2 phases in group decision making: one is discussion phase and the other one is correct situation or decision phase. Then 10 rules that govern groups. Then types of groups: degree of intimacy based ചെയ്തിട്ട് primary group, secondary group, then in group, out group. Then based on norms and rules, formal and informal. Other categories of groups include organized groups, spontaneous groups, command, task, functional, interest, friendship, reference, temporary. Then other types of groups: clique, community, club, franchise, gang, group, mob, team, and squad. Then important aspects of group structure. This is also important: role, norm, status, group size, and group cohesiveness. Then group conflict, 2 types: destructive and constructive. Group behavior and group action. Group behavior means how individuals behave in a group, and group action is a coordinated group effort for a shared goal. Clear, Aya? Yes, ma'am. Yes.
ക്ലീനാണോ? Yes, ma'am. So next unit 14 is group dynamics. Group dynamics എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മീനിങ് വരിക? ഗ്രൂപ്പിലെ ആളുകൾക്ക് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുള്ള ഇന്ററാക്ഷൻ. ഇന്ററാക്ഷൻ വരുന്നുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ വരുന്നുണ്ട്, ഗ്രൂപ്പിന്റെ ഒരു പോക്ക് എന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത്. ആ ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇന്ററാക്ഷൻ, റിലേഷൻഷിപ്പ് എല്ലാം അതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട്. So it can be defined as a field of inquiry dedicated to advancing knowledge about the nature of the group, laws of their development, their interrelations within the individual, other groups and larger institutions. So it implies an interactive psychological relationship. It's a system of behaviors and psychological processes occurring within a group or between social groups. ഇതിൽ രണ്ട് വേർഡ്സ് ആണ് വരുന്നത്. വൺ ഇസ് ഗ്രൂപ്പ് ആൻഡ് അതർ വൺ ഇസ് ഡൈനമിക്സ്. സോ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡെഫിനിഷൻ ഈ ഒരൊറ്റ പാരഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതെല്ലാം ഉണ്ട് ഓൾമോസ്റ്റ്. The group is a unit of two or more individuals who share a set of beliefs and values. The members of the group share a common purpose, task, or goals. The relations among the members are interdependent. There is a feeling of belongingness or we feeling among the members of the group. The members of the group generally prescribe a set of norms or behaviors for themselves. Then the members want to attain the goal effectively, and the structure is hierarchical where the functions and powers are distributed. അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുമ്പോൾ. ആൻഡ് വേർഡ് ഡൈനമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൻ്റെ ഒരു ഫോഴ്സാണ്, എങ്ങനെയാണ് അത് പോകുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. So group dynamics refers to forces operating within the group. Group dynamics refers to the pattern of interaction. അപ്പം ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസിയർ ആണ് പഠിക്കാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ബിക്കോസ് ആ പോയിന്റ്സ് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി. പാറ്റേൺ ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ദാറ്റ് ഇൻഫ്ലുവൻസ് behavior and psychological processes that occur within a group or between groups. So it studies how groups form, function, make decisions, influence members, and deal with the conflict. This group dynamics means a change of behavior through the interaction in the group. Then concept of group dynamics. So group dynamics il rendu കാര്യങ്ങളാണ് മേജർ ആയിട്ട് വരുന്നത്, രണ്ട് വേരിയബിൾസ്. One is group cohesiveness, other one is group locomotion. Cohesiveness എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആ ഒരു ടീം സ്പിരിറ്റ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് cohesiveness. So a sports team with a high trust and mutual respect performs better in their tournaments. So degree to which the members stick together. So that is cohesiveness. Next is locomotion. Locomotion എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മൂവ്മെന്റ് ടുവേർഡ്സ് ദ ഡിസൈഡ് ഗോൾ. ആ ഗോളിലേക്ക് എങ്ങനെ നമ്മൾ എത്തിപ്പെടും എന്നുള്ളത്. The group of students is assigned a semester-long project. Their group locomotion includes setting goals, dividing tasks, resolving conflicts, updating progress weekly, and submitting the final report on time. So the smoother their communication and coordination, the better will be the locomotion. Then importance of group dynamics. Group dynamics in importance ഇപ്പം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വായിച്ചപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് അതൊന്ന് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും. It is essential for effective practice with any type of task. The individual members or group as a whole benefit in a number of ways, and underlying group dynamics is the multicultural diversification of the society. ഒരു സൊസൈറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ചെറിയൊരു ഗ്രൂപ്പ് ഫംഗ്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. The future function of the group is influenced by the group dynamics, and it facilitates the participation of the group members. It helps to achieve the goals of the group in connection with the participation and satisfaction of the group. It increases interpersonal attraction. It increases the communication process and the interaction patterns. It increases the power and control of the group. It creates impact on racial, ethnic, and the cultural background. The importance of group dynamics. Benefits noka. It enhances performance. How it helps? Better cooperation and the results. Then it improves the communication, open, clear discussion among the members. It builds cohesion, emotional bonding ഉണ്ടാവുന്നു, loyalty, then team spirit. Then it solves conflicts, turns disagreement into growth. അങ്ങനെയാണ് ആ കോൺഫ്ലിക്ട്സ് റിസോൾവ് ആയത്. Then it encourages motivation by members. അതിനകത്ത് members they will feel valued and involved. That supports leadership, helps leaders guide effectively. Then prevents groupthink. It encourages
critical thinking, then aids problem solving, and it uses the collective intelligence. Okay, so these are the importance of group dynamics. Then ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനമിക്സിൽ വരുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ, വൺ ഇസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ. ഇതിൻ്റെ ഒരു റോളാണ് പറയുന്നത്. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ എൻകോഡിങ് വരുന്നുണ്ട്, ദെൻ ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ്, ദെൻ ഡീകോഡിങ്. എൻകോഡിങ് ഓഫ് പെർസെപ്ഷൻ, തോട്ട്സ് ആൻഡ് ഫീലിംഗ്സ് ഇൻ ടു ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് അതർ സിമ്പിൾസ് ബൈ എ സെൻഡർ. സെൻഡർ ആദ്യം എങ്ങനെ പറയണം, ഏത് രീതിയിൽ പറയണം, അതിൻ്റെ തോട്ട്സ് ഫീലിങ്സ് ഇതെല്ലാം എൻകോഡ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുന്നു. എന്നിട്ട് ഇത് ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു, ആ ഉള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ട്രാൻസ്മിറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ട്രാൻസ്മിഷൻ ഓഫ് ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് സിമ്പിൾസ് വെർബലി, നോൺ വെർബലി ആൻഡ് പെർസ്യൂലി. അതിനുശേഷം അത് ആ കിട്ടുന്ന മെസ്സേജസ് ഡീകോഡ് ചെയ്തിട്ട് റിസീവർ വെക്കുന്നു. ഡീകോഡിങ് ഓഫ് ദ മെസ്സേജ് ബൈ ദ റിസീവർ. അതാണ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ലീഡർ ആയിരിക്കും. എങ്ങനെയാണെങ്കിലും ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ ഒരു സെൻട്രൽ ഫിഗർ എന്ന് പറയുന്നത് ലീഡർ ആയിരിക്കും. ദ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒക്കേഴ്സ് ഫ്രം ദ ലീഡർ, ഫ്രം ദ മെമ്പർ ടു ദ ലീഡർ ആൻഡ് ലീഡർ ടു ദ മെമ്പർ. ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സ് ടേക്ക് ടേൺസ് ടോക്കിംഗ്. ഇപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പേഴ്സിൽ ഒരാൾ മാത്രമല്ല, അവിടെ ഓരോരുത്തരും സംസാരിക്കാനും ഷെയർ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു അവസരം ഉണ്ടാവും. Then indication of extension between the leader and the member. All members freely communicate. Interaction patterns focus on the degree of centralization of the communication. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ടോപ്പിക്കിൽ നിന്നും വ്യതിചരിക്കാതെ നമ്മൾ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടത്തണം. Then group centered interaction pattern is considered to be more valued than leader centered interaction pattern. ലീഡർ മാത്രമല്ല, ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എല്ലാവരും ചേർന്നിട്ടായിരിക്കും ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. ഇൻഡിക്കേഷൻ ഓഫ് ഫുൾ പാർട്ടിസിപ്പേഷൻ among the members. അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് interaction pattern എന്ന് പറയുന്നത്. The status and power relationship within the group affect the interaction pattern. Interaction എപ്പോഴും നമുക്ക് അതിനകത്ത് ആ ഒരു സ്റ്റേറ്റസ് നോക്കിയിട്ടാണ് ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ വരുന്നത്. പിന്നെ അതുപോലെ പവർ സ്ട്രക്ചർ. Interaction, interpersonal attraction and emotional bonds that form between the members influence the interaction pattern. The size of the group affect the interaction pattern. പൊതുവെ നമുക്കറിയാം, സൈസ് സ്മോൾ ആണെങ്കിൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അവിടെ കൂടുതലായിരിക്കും. Then selective attention, clues and reinforcement may take important role to change the interaction patterns. If members do not interact with equal values, ഒരേ ഫേവറബിൾനെസ് നമ്മൾ ആ ഇൻട്രാക്ഷൻ നടന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ സബ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ഫോം ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. Interpersonal attraction, emotional bonds and interest may create impact on the group members. The physical arrangement ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. സോ ഇപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രോസസ്സും അതുപോലെ ഇൻട്രാക്ഷൻ പാറ്റേണും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫാക്ടേഴ്സാണ് ഫോർ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ്. ദെൻ റോൾ ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഇൻട്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺസിൻ്റെ ഒരു സമ്മറിയാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത്. Communication plays a vital role in group dynamics by ensuring coordination, clarity and emotional bonding. It allows sharing of ideas, conflict resolution and informed decision making. Interaction pattern എന്ന് പറയുമ്പോൾ it defines how members connect with each other, shaping the group structure and flow of influence. For example, in a brainstorming session ആവുമ്പോൾ open interaction leads to creative ideas and participation, while in a cooperative setting ഒരു wheel pattern ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ലീഡർ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ റോൾ എടുക്കുന്നത്. സോ എ വീൽ പാറ്റേൺ മേ ഇംപ്രൂവ് എഫിഷ്യൻസി. അത് ഡിപ്പെൻഡ്സ് ഓൺ ഏത് സെറ്റിംഗ് ആണെന്നുള്ളത്. ടുഗദർ ഇഫക്റ്റീവ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ആൻഡ് ഹെൽത്തി ഇൻട്രാക്ഷൻ പാറ്റേൺ സ്ട്രെങ്തൻ ദി ഗ്രൂപ്പ് cohesion and improve overall performance. Then interpersonal attraction and cohesion in group dynamics. Interpersonal attraction എന്ന് പറയുമ്പോൾ പ്രോക്സിമിറ്റി, അതായത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇൻട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇന്റർപേഴ്സണൽ അട്രാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും. ദെൻ സിമിലാരിറ്റി among the members, അതും അട്രാക്ഷൻ കൂടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട്. ദെൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺട്രിബ്യൂട്ടീവ് ഫാക്ടേഴ്സ് ആർ അക്സെപ്റ്റൻസ് ആൻഡ് അപ്രൂവൽ. അവിടെ ആളുകൾ തമ്മിൽ ഒരു അക്സെപ്റ്റൻസും അപ്രൂവലും ഉണ്ടായിരിക്കണം. Members are attracted to those who engage in group interactions that meet their expectations. അവരുടെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസ് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നവരായിരിക്കും ആ ഗ്രൂപ്പ്, അവരോടായിരിക്കും നമുക്ക് കൂടുതൽ അട്രാക്ഷൻ ഉണ്ടാകും. And interpersonal attraction is just one of the building blocks of group cohesion. Compatibility tends to promote interpersonal attraction. Then group cohesion എന്ന് പറയുമ്പോൾ it's a sum of all the forces that are exerted on the members to remain in the group. എനിക്ക് ആ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് വിട്ടു പോകാൻ തോന്നുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ ഗ്രൂപ്പ് കൊഹഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കൊഹഷനിൽ അവിടെ നമ്മളുടെ ആസ് എ പേഴ്സൺ നമ്മുടെ എല്ലാ നീഡ്സ്, ലൈക്ക് നീഡ് ഫോർ അഫിലിയേഷൻ, റെക്കഗ്നീഷൻ, സെക്യൂരിറ്റി, അല്ലെങ്കിൽ പ്രസ്റ്റീജ്, പിന്നെ നമുക്ക് വേണ്ട റിസോഴ്സസ്, ഇതെല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ തന്നെ
ഇരിക്കണം എന്ന് നമുക്ക് തോന്നുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കലും മാറണം എന്നുള്ള ചിന്ത വരുന്നില്ല. സോ അതാണ് ഗ്രൂപ്പ് കൊഹഷൻ. Participation of a group members increase the prestige and resources, and the cohesion reveals a positive relationship among the group members. The cohesion can lead to a level of conformity that detracts from the work of the group. High level of cohesion ഉണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഗ്രേറ്റർ പെർസിവറൻസ് ഉണ്ടാവും. അതായത് നമ്മൾ ആ ഗ്രൂപ്പ് ഗോളിന് വേണ്ടിയിട്ട് എങ്ങനെയും നമ്മൾ പിടിച്ചു നിൽക്കും. Willingness to take responsibilities, willingness to express feelings, willingness to listen, ability to use feedback and evaluation. High levels of group cohesion എന്ന് പറയുമ്പോൾ are generally associated with positive outcomes, great satisfaction, higher level of goal attainment, great commitment, increased feelings of self-confidence, self-esteem and personal adjustment among the members of the group. Then group dynamics and the group integration. Social integration എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് it means how group members fit together and are accepted in the group. എങ്ങനെയാണ് ആളുകൾ അതിനകത്ത് ഫിറ്റ് ആവുന്നത്. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും അതിൻ്റെതായ നോംസ്, റൂൾസ്, സ്റ്റേറ്റസ് ഉണ്ടെന്ന് പറയും. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേറ്റസും റൂൾസും നോംസും ഒക്കെ അനുസരിച്ചിട്ട് ഓരോ മെമ്പറും അവിടെ ഫിറ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതിൽ ഫിറ്റ് ആവാത്ത ആളുകളെ, അതിൽ പറ്റില്ലാത്ത ആളുകളെ, അപ്പോൾ അവിടെ ഓരോ മെമ്പേഴ്സിനും എങ്ങനെ ഏത് രീതിയിൽ ബിഹേവ് ചെയ്യണം എന്നുള്ളതെല്ലാം പ്ലാൻഡ് ആണ്. So these are the group dynamics that promote social integration by influencing how members behave. Social integration helps to build unanimity about the purposes and the goals of the group. Norms, roles and status are the important components of social interests that group have on members. Then culture and group. Values, beliefs, customs, traditions, etc. are the important characters for culture, and these are shared by the groups. അപ്പോൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിനും അതിൻ്റെതായ ഒരു കൾച്ചറും ഒരു ട്രഡീഷൻസും. അപ്പോൾ ഈ ഗ്രൂപ്പ് തുടങ്ങിയപ്പോൾ മുതൽ നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ട്രഡീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ പാറ്റേൺ ഇങ്ങനെയാണ്. ഈ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെതായ വാല്യൂസ് നമ്മൾ ഹോൾഡ് ചെയ്യണം എന്നെല്ലാം നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിപ്പെൻസ് ഓൺ ദ കൾച്ചർ. So members' expectations and goals in a multicultural group vary widely. They significantly influence the dynamics of the group. അപ്പോൾ ഗ്രൂപ്പിന്റെ സർവൈവൽ, ഹൈറാർക്കി, ഇൻക്ലൂസീവ്നെസ് ഇതെല്ലാം ഈ പറഞ്ഞ വാല്യൂ സിസ്റ്റം, ബിലീഫ്സ്, കസ്റ്റംസ്, ട്രഡീഷൻസ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പോകുന്നത്. ദെൻ മെഷർമെന്റ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനമിക്സ്. എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനമിക്സ് മെഷർ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? ഗ്രൂപ്പ് ക്ലൈമറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനെയർ, ഗ്രൂപ്പ് കോഹസീവ്നെസ് സ്കെയിൽ, ഗ്രൂപ്പ് വർക്ക് എൻഗേജ്മെന്റ് മെഷർ, ഗ്രൂപ്പ് മെമ്പർ ഇന്റർപേഴ്സണൽ പ്രോസസ് സ്കെയിൽസ്. ഇതൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനമിക്സ് മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സ്കെയിൽസ് അല്ലെങ്കിൽ ക്വസ്റ്റ്യനേഴ്സ്. So group dynamics എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടാസ്ക് ഗ്രൂപ്പ് സച്ച് as കമ്മിറ്റി, ടീം, ബോർഡ് ഓഫ് ഡയറക്ടേഴ്സ് ആർ നോട്ട് മിയർലി കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽസ്. അപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾ ചേർന്ന് വരുന്നത് മാത്രമല്ല ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനമിക്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇന്ററാക്ഷൻ, ഒരു കോപ്പറേഷൻ ഉണ്ടാവും. ദാറ്റ് ഇസ് ക്രിയേറ്റഡ് വെൻ പീപ്പിൾ കം ടുഗെദർ ടു വർക്ക് ഇൻ ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ദ കളക്ഷൻ ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ എഫേർട്സ്. അപ്പം ഓരോ ആളുകളുടെയും എഫേർട്സ് കളക്ട് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞ ഈ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനമിക്സ് കിട്ടുന്ന ഒരു റിസൾട്ട്. So we have to pay attention to group dynamics because group dynamics facilitate member participation and satisfaction to achieve group goals. Then ഇതിലും ഗ്രൂപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റിനെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി പഠിച്ചതാണ് സ്റ്റേജസ്. അത് കൂടാതെ ഗാർലൻഡ്, ജോൺസ് ആൻഡ് കോളറിയുടെ ഒരു സ്റ്റേജസ് പറയുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് പ്രീ അഫിലിയേഷൻ, പവർ ആൻഡ് കൺട്രോൾ, ഇന്റിമസി, ഡിഫറൻസിയേഷൻ ആൻഡ് ഫൈനലി സെപ്പറേഷൻ. ഈ ചാപ്റ്റർ കുറച്ചൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ചാപ്റ്റർ ആണ്. പക്ഷേ ഇതിൽ നിങ്ങൾ എളുപ്പം പഠിക്കാൻ ഒരു മാർഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ടേംസ് നമ്മൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഫസ്റ്റ് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനമിക്സിന്റെ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ പഠിച്ചു വെക്കുക. കൃത്യമായിട്ട് എന്താണ് ഗ്രൂപ്പ്, എന്താണ് ഡൈനമിക്സ് എന്ന് ചേർത്തിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനമിക്സിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ പഠിക്കുക. അതിനുശേഷം ഇതിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് കോൺസെപ്റ്റ്സ്, ഒന്ന് ഗ്രൂപ്പ് കോഹസീവ്നെസ്, ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ലോക്കോമോഷൻ, ദെൻ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനമിക്സിന്റെ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസ്, ദെൻ പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനമിക്സിൽ വരുന്ന ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടേംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, ഇന്ററാക്ഷൻ പാറ്റേൺ. അതെന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെക്കുക. കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എന്താണ്, ഇന്ററാക്ഷൻ പാറ്റേൺ എന്താണ്, എല്ലാം ഒരു പാരഗ്രാഫായിട്ട് കുറച്ചായിട്ട് പഠിച്ചു വെക്കുക. ദെൻ ഇന്റർപേഴ്സണൽ അട്രാക്ഷൻ, കൊഹഷൻ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പറഞ്ഞു. ദെൻ സോഷ്യൽ ഇന്റഗ്രേഷൻ. ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മേജർ ആയിട്ടുള്ള ടേംസ്. അപ്പോൾ അത് ഓരോന്നും എന്താണെന്നുള്ളതും അതിനകത്ത് വരുന്ന പോയിന്റ്സും കുറച്ച് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. ദെൻ കൾച്ചർ ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ്.
പിന്നെ ഗ്രൂപ്പ് ഡൈനാമിക്സ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള ചില സ്റ്റേജസ് ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഡെവലപ്മെന്റ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചാപ്റ്ററിലുള്ള തന്നെ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? Next unit, social identity, crowding and crowd behavior. എന്താണ് social identity? Social identity theory explains how people develop a sense of membership and belonging in particular group. ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളുടെ ഒരു സെൻസ് ഓഫ് മെമ്പർഷിപ്പ് എങ്ങനെയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ബിലോങ്ങിങ്നെസ് എങ്ങനെയാണ്, അത് വെച്ചിട്ട് പീപ്പിൾ അത് എങ്ങനെ ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നു, അതാണ് സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി. അപ്പൊ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിലായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഐഡന്റിറ്റി എന്താണെന്നുള്ളത്. അപ്പൊ ഈ സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി അനുസരിച്ച് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു പേഴ്സണൽ സെൽഫ് അല്ല, മൾട്ടിപ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റീസ് ഉണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. It has highlighted that a person has not one personal self, but rather several selves that corresponds to widening circles of group membership. അതായത് ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും ഓരോ സെറ്റിങ്ങിലും നമുക്ക് ഓരോരോ ഐഡന്റിറ്റീസ് ആണ് വരുന്നതെന്ന് പറയുന്നത്. So we have multiple social identities. It is an individual self-concept derived from perceived membership of social groups. ഓരോ സെറ്റിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ ഓരോ സോഷ്യൽ സെറ്റിങ്ങിലും നമ്മളുടെ ഐഡന്റിറ്റീസ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. ഓക്കെ, സോ അതാണ് സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി തിയറി പറയുന്നത്. സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി തിയറിയിൽ 4 കമ്പോണൻസ് വരുന്നത്: കാറ്റഗറൈസേഷൻ, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്റ്റിങ്റ്റീവ്നെസ്. കാറ്റഗറൈസേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ സ്റ്റുഡൻസ് ആണ്, നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സ് ആണ്. സോ സോർട്ടിങ് പീപ്പിൾ ഇൻ ടു ഗ്രൂപ്പ്സ്. അപ്പൊ അവിടെ 2 ഐഡന്റിറ്റി അവിടെ വരുന്നു. Then identification, feeling emotionally attached to the group. So wearing team colors to show their support. അപ്പൊ ഞങ്ങളെല്ലാവരും ആ ഒരു ഒരുമിച്ചാണ് എന്നുള്ളത് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഉള്ളൊരു ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ ആണ് അവിടെ വരാം. ഫീലിംഗ് ഇമോഷണലി അറ്റാച്ച്ഡ് ടു ദ ഗ്രൂപ്പ്. Then next is comparison. Believing our school is better than rivals. So comparing ourselves with the other groups. There is psychological distinctiveness. We want ourselves to be unique and special. അപ്പോൾ എനിക്ക് എൻ്റെ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ സ്പെഷ്യലാണ്, അതുപോലെ വളരെ യുണീക്കായിട്ട് എനിക്ക് ഫീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ വി ആർ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ഫ്രം അതേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ്. അപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റിയിൽ ഈ 4 കമ്പോണൻസ് ആണ് വരിക: കാറ്റഗറൈസേഷൻ, ഐഡന്റിഫിക്കേഷൻ, കമ്പാരിസൺ ആൻഡ് സൈക്കോളജിക്കൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്റ്റീവ്നെസ്. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് കംസ് ക്രൗഡ്. സോഷ്യൽ ഐഡന്റിറ്റി കഴിഞ്ഞു, അടുത്തത് ക്രൗഡ് ആൻഡ് ക്രൗഡ് ബിഹേവിയർ. അപ്പൊ എന്താണ് ക്രൗഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? ആരെങ്കിലും ഒന്ന് പറയാം. Unorganized contact with some other. അൺഓർഗനൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് സം അതേഴ്സ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഈ ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പം മിക്കവാറും നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരുമിച്ചായിരിക്കും, അറൗണ്ട് എ സെന്റർ ഓർ പോയിന്റ് ഓഫ് കോമൺ അട്രാക്ഷൻ. അപ്പം ഒരു നമ്മളുടെ എന്താ ഇപ്പൊ ഒരു ജനക്കൂട്ടം നമ്മൾ പറയത്തില്ലേ, അതാണ് ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ക്രൗഡ് എപ്പോഴും ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിലായിരിക്കും വരിക. ഓക്കെ, സോ എ ഫിസിക്കലി കോമ്പാക്ട് ആയിട്ടുള്ള അഗ്രിഗേഷൻ ഓഫ് ഹ്യൂമൻ ബീയിങ്സ് ബ്രോട്ട് ഇൻ ടു ഡിറക്റ്റ്, ടെമ്പററി ആൻഡ് അൺഓർഗനൈസ്ഡ് കോണ്ടാക്ട് വിത്ത് വൺ അനദർ. അപ്പൊ പെട്ടെന്നായിരിക്കും ആ ഒരു ക്രൗഡ് ഫോം ചെയ്യുന്നത്. ജനക്കൂട്ടം പെട്ടെന്നാണ് അവിടെ വന്നത് എന്ന് നമ്മൾ പറയില്ലേ. So a crowd is a gathering of a considerable number of persons around a center or point of common attraction. ഒരു ആക്സിഡന്റായി ഒറ്റയടിക്ക് അവിടെ കുറച്ച് അധികം ആൾക്കാരവിടെ വന്നു, അപ്പൊ ഒരു ജനക്കൂട്ടമായി എന്ന് പറയുന്നതാണ്
crowd പറയുമ്പോൾ. The crowd is an aggregation of individuals drawn together by an interest without premeditation. അപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ പ്ലാൻ ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല. On the part of any of them and without even tentative provision of what to expect. അപ്പോൾ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നതെന്നും നമുക്കറിയില്ല, എന്താ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നും നമുക്കറിയില്ല. ക്രൗഡ് പലതരത്തിലുണ്ട്. ആക്റ്റീവ് ക്രൗഡ് ആൻഡ് ഇൻആക്റ്റീവ് ക്രൗഡ്. ആക്റ്റീവ് ക്രൗഡിലാണ് അഗ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൗഡ്, പാനിക്കി ക്രൗഡ്, അക്വിസിറ്റീവ്, ദെൻ എക്സ്പ്രസീവ് ആയിട്ടുള്ള ക്രൗഡ്സ് വരിക. ദെൻ ഇനാക്റ്റീവ് ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ, ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ഓഡിയൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്രൗഡാണ്. സോ ദ ഡിഫറൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻ ആക്റ്റീവ് ആൻഡ് ഇനാക്റ്റീവ് ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഓൺലി റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റാണ്. ദെൻ സ്പെഷ്യൽ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് ഓഫ് ക്രൗഡ്. ക്രൗഡ് ഹാസ് നോ പ്രീ ഡിറ്റർമിൻഡ് എയിം. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, നേരത്തെ ഒരു പ്രത്യേക ലക്ഷ്യത്തോട് കൂടിയിട്ടൊന്നുമല്ല ഒരു ക്രൗഡ് ഉണ്ടാവുക. And there is no definite time and place for crowd. എവിടെ വേണമെങ്കിലും ഈ ക്രൗഡ് സംഭവിക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗഡ് ഉണ്ടാവാം. It is a congregate group of individuals who have temporarily identified themselves with common interests. It seems that members are motivated by emotions and soon become uncontrollable. അവിടെ ഒരു ആക്സിഡന്റ് ആണ് ഉണ്ടായെങ്കിൽ ആ ജനക്കൂട്ടം വന്ന് ഇപ്പോൾ ഡ്രൈവറെ അടിച്ചു പൊട്ടിക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുക, അല്ലെങ്കിൽ ബസ് തല്ലി പൊട്ടിക്കുക, ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. So they are motivated by emotions and soon become uncontrollable. And the behavior of the crowd is not uncertain in such way. നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ. And people within the crowd, they stimulate each other. അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യും, അതായത് അവർ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഫെസിലിറ്റേറ്റ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഒരാൾ അടിക്കുമ്പോഴേക്കും മറ്റേ ആൾ അടിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കാം. The people within the crowd, they stimulate each other. The members of the crowd are generally uncontrolled, unorganized and disorganized. The members are motivated by emotions and soon become uncontrollable. The curiosity, values and emotions are temporarily identical. അപ്പോൾ ആ ഒരു സമയത്ത് നമ്മളുടെ വാല്യൂസും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇമോഷൻസും ക്യൂരിയോസിറ്റി എല്ലാം ഒരേപോലെ തന്നെയാവും, ഐഡന്റിക്കൽ ആവും അവിടെ ഇരിക്കുന്ന എല്ലാവരും. ആൻഡ് വിച്ച് അറൈസസ് ബിക്കോസ് ഓഫ് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്. ഇമേഴ്സ് ഇൻ ദ ക്രൗഡ് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ഇൻഡിവിജ്വൽ വിൽ ലൂസ് ദെയർ സെൽഫ് കൺട്രോൾ. അപ്പോൾ അടിയിടി പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ അവിടെ നഷ്ടപ്പെടും. ആൻഡ് മേ എൻഗേജ് ഇൻ ഡിഫറെന്റ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ആക്ടിവിറ്റീസ്. അത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ചെയ്തെന്ന് വരില്ല. The crowd behavior arises as a result of anonymity, contagion and suggestibility. Then, അടുത്തത് crowd psychology. It mainly refers to the studies and theories regarding the behavior of the crowd and also the psychological causes and effects of crowd participation. അപ്പോൾ ക്രൗഡ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കളക്റ്റീവ് അൺകോൺഷ്യസ് ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുക, യുങ് പറയുന്നതിനനുസരിച്ചിട്ട്. ക്രൗഡ് ബിഹേവിയർ അവിടെ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത്? ലോസ് ഓഫ് സെൽഫ് അവെയർനെസ് ലീഡിങ് ടു ലെസ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ, അല്ലെങ്കിൽ ഡി ഇൻഡിവിജ്വേഷൻ ആണ് അവിടെ സംഭവിക്കുക. ഇമോഷണൽ കണ്ടേജൻ, അതായത് നമ്മൾ ഈ ഇമോഷൻസ് സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ സ്പ്രെഡ് ചെയ്യും. ഇമോഷൻ സ്പ്രെഡ് റാപ്പിഡ്ലി ത്രൂ ദ ക്രൗഡ്. സജസ്റ്റബിലിറ്റി ഉണ്ട്, അതായത് വേറെ ആൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെ ചെയ്യാനായിട്ടുള്ളൊരു ഇഷ്യൂസ് സാധ്യതയൊക്കെ നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ബിക്കം മോർ ഓപ്പൺ ടു ഇൻഫ്ലുവൻസ്. അനോണിമിറ്റി, അവിടെ എന്നെ പിടിക്കില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മാത്രമല്ലല്ലോ എന്നുള്ളൊരു കാര്യം അവിടെ വരും. സോ ഫീലിംഗ് അനോണിമസ് ക്യാൻ റെഡ്യൂസ് ദ പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി. മൊത്തത്തിൽ എല്ലാവരും ഇളകി അവിടെ വന്നു എന്ന് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ അവിടെ പേഴ്സണൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിന് നമ്മൾ കുറച്ച് കാണുന്നൊരു സാധ്യതയുണ്ട്. A temporary collectivity within which opposing impulses are afforded an outlet. അപ്പോൾ ഒരു റിലീസ് ഓഫ് റിപ്രസ്ഡ് ഡ്രൈവ്സ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. Then the manifestation of crowd feeling deserves study not only because they reveal the significance of this transitory form of aggregation, but also because they throw light on other social phenomena. Aspects of crowd behavior. അതിൽ ഒന്ന് പറയുന്നത് സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇൻഡിവിജ്വൽസ് റീറ്റെയിൻ പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിറ്റി ഇൻ ദ ക്രൗഡ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്കൊരു പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിറ്റി അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ പ്രൊട്ടസ്റ്റേഴ്സ് പറയുമ്പോൾ ദേ ഹാവ് പേഴ്സണൽ റീസൺസ് ടു ജോയിൻ. ഓക്കെ, അവർക്ക് അവരുടേതായ പേഴ്സണൽ റീസൺസ് അവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരു പേഴ്സണൽ ഐഡന്റിറ്റിയും അവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. അതാണ് സൈക്കോളജിക്കൽ കണ്ടിന്യൂറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ദെൻ പോളറൈസേഷൻ ഓഫ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ആൻഡ് അറ്റൻഷൻ. ഒരു കളക്റ്റീവ് ഇമോഷൻസ് ആൻഡ് ഫോക്കസ് ബിക്കം മോർ ഇൻറ്റൻസ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഫാൻസ് ഷൗട്ടിങ് വൈഡ്ലി അറ്റ് എ ഫുട്ബോൾ മാച്ച്. അപ്പോൾ ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അറ്റൻഷൻ്റെ ഒരു പോളറൈസേഷൻ, കളക്റ്റീവ് ഇമോഷൻസ് അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ആൻഡ്
Another aspect is it's transition and temporary. So crowd behavior എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഷോർട്ട് lived ആണ് ആൻഡ് സിറ്റുവേഷണൽ ആണ്. ആ ഒരു ആക്സിഡന്റ് സമയത്ത് അവിടെ കൂടിയിരുന്ന ക്രൗഡ് അപ്പൊ അവര് ബസ് അടിച്ചു പൊട്ടിച്ചു അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവറിനെ ഉപദ്രവിച്ചു, ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. സോ ഇറ്റ്സ് ഷോർട്ട് ലിവ്ഡ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് സിറ്റുവേഷണൽ. Writers calm down after the event ends. Okay. So these are the aspects of crowd behavior: psychological continuity, polarization of interest and attention, then transition and temporary. Then various theories of crowd behavior: classical theory, convergent theory, group mind theory. ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയിൽ പറയുന്നത് പീപ്പിൾ ഇൻ ക്രൗഡ്സ് ലോസ് സെൽഫ് കൺട്രോൾ. അവർക്ക് അവരുടെ ആ ഒരു സെൽഫ് കൺട്രോൾ നഷ്ടപ്പെടും ആൻഡ് ദേ ബിഹേവ് ഇറാഷണലി ഡ്യൂ ടു അനോണിമിറ്റി. ദെൻ അങ്ങനെയാണ് ക്രൗഡ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗഡ് ബിഹേവിയർ ഉണ്ടാവുന്നതെന്ന് പറയും. ദെൻ അടുത്തത് കൺവേർജൻ തിയറി സജസ്റ്റ് ദാറ്റ് ക്രൗഡ് ബിഹേവിയർ ഹാപ്പൻസ് ബിക്കോസ് പീപ്പിൾ വിത്ത് സിമിലർ ഐഡിയാസ് കം ടുഗെദർ. അതായത് ഒരേ ഐഡിയാസ് ഉള്ളവർ അവർ ഒരുമിച്ച് കൂടുന്നു. So the crowd reflects individual motives. Then അടുത്തത് ഗ്രൂപ്പ് മൈൻഡ് തിയറി. ഗ്രൂപ്പ് മൈൻഡ് തിയറിയിൽ പറയുന്നതനുസരിച്ചിട്ട് the crowd develop a collective consciousness, making individuals act as a single organism. These theory help explain different aspects of crowd behavior such as riots, protests and celebrations. ക്ലാസിക്കൽ തിയറിയിൽ ഒരു കീ കോൺസെപ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് there is loss of self or self control, then irrationality and anonymity. So people will act impulsively and emotionally. For example, riots or mobs. Then convergent theory la ipo political protest undavum. So similar minded individuals, they come together. It reflects pre-existing motives. നമുക്ക് അറിയാം എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു മോട്ടീവ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയാം. pre-existing ആയിട്ടാണ് മോട്ടീവ്സ് നമുക്കുണ്ട്. ഒരു സാഹചര്യം വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അത് പൊളിറ്റിക്കൽ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് അവിടെ സംഭവിക്കുക. Then group mind theory പറയുന്നത് crowd acts as one mind, overriding individuals. For example, fans cheering at a game. അവിടെ ഒരേ മനസ്സോട് കൂടി നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. So crowd develops collective consciousness. Then comes public and crowd. പബ്ലിക്കും ക്രൗഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? പബ്ലിക്കും ക്രൗഡും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം? പബ്ലിക് സ്കാറ്റേർഡ് ആണ്, ക്രൗഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്ലേസിൽ ഉണ്ടാവും. പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവര് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഇരിക്കണം എന്നില്ല, സ്കാറ്റേർഡ് അറ്റ് സെവറൽ പ്ലേസസ്. അതുപോലെ പബ്ലിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് മച്ച് ബിഗർ ഗ്രൂപ്പ് ദാൻ എ ക്രൗഡ് അല്ലേ. സോ തേർഡ്ലി സ്റ്റിമുലസ് ഇൻ ദ ക്രൗഡ് ഈസ് സൈമൾട്ടേനിയസ്. ക്രൗഡിന്റെ സ്റ്റിമുലസ് പറയുമ്പോൾ സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് വരാം. പക്ഷെ പബ്ലിക്കിന്റെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡിഫ്യൂസ്ഡ്, അല്ലെങ്കിൽ ക്രൗഡാണ് കൂടുതൽ സജസ്റ്റബിൾ പബ്ലിക്കിനെ വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ. പബ്ലിക്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ എല്ലാവരുടെ അടുത്തും കൂടി ഒരേ കാര്യമായിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ഒരു ന്യൂസ് വഴി പുറത്തേക്ക് വരണമെങ്കിലും അതിന്റെ ഒരു എഫക്റ്റ് വരുന്നത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും കമ്പയർഡ് ടു ക്രൗഡ്. ഇതാണ് എൻ്റെ ഒരു കമ്പാരിസൺ വരുന്നത്. ഡെഫിനിഷൻ: പബ്ലിക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ഡിസ്പേഴ്സ്ഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഷെയറിംഗ് കോമൺ ഇൻട്രസ്റ്റ്, ഇഷ്യൂസ് ഓർ കൺസേൺസ്. ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ഫിസിക്കലി ഗ്യാതേർഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഇൻ എ ഷെയർഡ് സ്പേസ്. ഫിസിക്കൽ പ്രസൻസ്: പബ്ലിക്കിൽ നോട്ട് നെസസറിലി ഇൻ ദ സെയിം ലൊക്കേഷൻ. ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ യൂഷ്വലി ഇൻ ദ സെയിം ഫിസിക്കൽ സ്പേസ്. ഡ്യൂറേഷൻ: പബ്ലിക്കിന്റെ ലോങ് ടേം ഓർ ഓൺ ഗോയിങ് ആണ്. അതിന് ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ടെമ്പററി ആൻഡ് സിറ്റുവേഷൻ സ്പെസിഫിക്. ഓർഗനൈസേഷൻ: ഓഫൺ മോർ ഓർഗനൈസ്ഡ് ഓർ അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആയി. ഒരു വോട്ടിംഗ് പബ്ലിക് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഓർഗനൈസ്ഡ് ആണ്, അതുപോലെ ഒരു അബ്സ്ട്രാക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷെ മറ്റവിടെ ക്യാൻ ബി സ്പോണ്ടേനിയസ് ആൻഡ് ലൂസ്ലി സ്ട്രക്ചർ. ഇന്ററാക്ഷൻ ലിമിറ്റഡ് ഓർ ഇൻഡയറക്റ്റ് ആണ് ത്രൂ മീഡിയ ഡിസ്കോഴ്സ്. ഇവിടെ ഡയറക്റ്റ് ഫേസ് ടു ഫേസ് ഇന്ററാക്ഷൻ ആണ്. ബിഹേവിയർ ഇൻഡിവിജ്വൽ തിങ്കിങ് കൊണ്ട് അവിടെ മേ ഡെലിബറേറ്റ് ഓർ ഫോം ഒപ്പീനിയൻസ്. മറ്റവിടെ ക്യാൻ ആക്ട് ഇമ്പൾസീവ്ലി ഓർ ഇമോഷണലി ഇൻഫ്ലുവൻസ്ഡ് ബൈ ദ ഗ്രൂപ്പ്. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ, എ ജനറൽ പബ്ലിക്, റീഡിംഗ് പബ്ലിക്, ഓൺലൈൻ പബ്ലിക്. ക്രൗഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ കോൺസേർട്ട് ക്രൗഡ്, എ പ്രൊട്ടസ്റ്റ് ക്രൗഡ്, എ ക്രൗഡ് അറ്റ് എ പാരേഡ്. Then comes collective behaviors.
എന്താണ് collective behaviors? When two or more persons behave the same way, it may be termed as collective behavior. അപ്പോൾ ഒരു റിലീജിയസ് കോൺഗ്രിഗേഷന് നമുക്കൊരു കളക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ എന്ന് പറയാം. Collective behavior brings people into contact with others in situations where conventional guidelines and formal authority fail to offer direction and supply channels for actions. സോഷ്യൽ അൺട്രസ്റ്റ് ആയിരിക്കാം മിക്കവാറും ഇതിൻ്റെ ഒരു കളക്റ്റീവ് ബിഹേവിയറിൻ്റെ ഒരു കോസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. Special features of collective behaviors. It takes place in occasional episodes rather than regularly or routinely. An example പറയുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ക്ലിയർ ആവും. It is not regulated by any particular set of rules or procedures. It is generally guided by unreasoning beliefs, hopes, fears, or hatreds. And it is unpredictable. Examples എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്ന് മാസ് സൊസൈറ്റി. So mass society എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ക്യാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ റാഷണാലിറ്റി, ഇംപേഴ്സണൽ റിലേഷൻസ് ആയിരിക്കും, എക്സ്ട്രീം സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് റോൾസ് ആൻഡ് ലോൺലിനെസ് ഫോർ ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഇൻ സ്പൈറ്റ് ഓഫ് concentration of sheer members and loss of sense of intimacy and security. ഒരു അസോസിയേഷൻ, ഒരു ക്ലബ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു മാസ് സൊസൈറ്റിയാണ് നമ്മൾ കാണും. ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓഡിയൻസ്. അതാണ് അടുത്തൊരു കളക്റ്റീവ് ബിഹേവിയർ. അപ്പോൾ ഓഡിയൻസ് പറയുമ്പോൾ കാഷ്വൽ ഓഡിയൻസ് ആവാം, ഷെഡ്യൂൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ഓഡിയൻസ് ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ സീയിങ് എ സ്ട്രീറ്റ് കോർ അവിടെ വരുന്നത് ഒരു കാഷ്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഓഡിയൻസ് ആണ്. ആ സമയം ഒരു ലെക്ചർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സിനിമ ഹാളിൽ ഇരിക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി നമ്മൾ നേരത്തെ ഷെഡ്യൂൾ ചെയ്തിട്ട് വരുന്ന ഓഡിയൻസ് ആണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ അവിടെയൊക്കെ നമുക്ക് കളക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണാൻ സാധിക്കും. മോബ് ബിഹേവിയർ, അവിടെയും കളക്റ്റീവ് ബിഹേവിയേഴ്സ് കാണാൻ പറ്റും. Generally, the members of a mob tend to show a similarity in feelings, thoughts, and actions, irrespective of the variation in the education, occupation, and the intelligence. അതൊന്നും ഒരു മാനദണ്ഡമായിട്ട് വരില്ല. So the members of the mob are attending to and reacting to some common object in a common way. Next is fashion. അതും ഒരു കളക്റ്റീവ് ബിഹേവിയറിൽ പെടുന്നു. Is an important example of collective action, and it is common with the crowd behavior. Fashion is a variation that is permissible within limits of custom. Fashion as well as fads or crazes are based on the desire for change and the desire for something new. Yeah. So these are the types of collective behaviors. Mass society. Example പറയുകയാണെങ്കിൽ national reaction to a political crisis. That the mass society, for example. Then audience. ഒരു മൂവി ഗോവേഴ്സ്, ഇതൊരു ഓഡിയൻസ് ആണ്. ദെൻ മോബ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അഗ്രസീവ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമോഷണൽ ക്രൗഡ് ആയിരിക്കും. റയറ്റ് ഓർ ലിഞ്ചിങ് ആണ് അവിടെ. ദെൻ ഫാഷൻ, ദ പോപ്പുലർ ബിഹേവിയർ ഓർ സ്റ്റൈൽ, സോഷ്യലി അപ്രൂവ്ഡ് ട്രെൻഡ് ഫോളോവേഴ്സ് ആണ് അവിടെ. നേച്ചർ ഓഫ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഒരു സീസണൽ അല്ലെങ്കിൽ ക്ലോത്തിങ് ട്രെൻഡ്സ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുമ്പോൾ. So these are the types of collective behaviors: mass society, audience, mob, and fashion. Okay. Social identity theory പറഞ്ഞു. Social identity, 4 components of social identity, which involves categorization, identification, comparison, and psychological distinctiveness. Then what is crowd? This is a gathering of a considerable number of persons around a center or point of common attraction. Then active crowd and inactive crowd. Special characteristics of crowd. Crowd psychology, crowd behavior, which involves de-individuation, emotional contagion, suggestibility, anonymity, release of repressed drives. Then aspects of crowd behavior, which include psychological continuity, polarization of interest and attention, and transition and temporary. Then theories of crowd behavior: classical theory, convergent theory, and the group mind theory. Classical theory എന്ന് പറയുമ്പോൾ rights or mobs. Convergent theory എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു key concept: similar minded individuals, they come together
For example, political protest, then group mind theory, and remember the fans cheering at a game. So crowd develops a collective consciousness. Then public and crowd. രണ്ടിലും ആളുകളുണ്ടാവും, പക്ഷെ ഒന്നിലും ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവും, മറ്റേതിൽ അത് ഉണ്ടാവില്ല. സോ പബ്ലിക് is scattered at several places, but in case of crowd there will be physical contact among the members. Then public versus crowd. Public എന്ന് പറയുമ്പോൾ general public, reading public, online public. പിന്നെ crowd എന്ന് പറയുമ്പോൾ a concert crowd, a protest crowd, a crowd at a parade. Then collective behavior. When two or more persons behave in the same way, it may be termed as collective behavior. Special features of collective behaviors. Then collective behaviors വരുന്നത് mass society, audience, mob, and fashion. Mass society എന്ന് പറയുമ്പോൾ national reaction to political crisis. Audience എന്ന് പറയുമ്പോൾ movie goers. Then mob എന്ന് പറയുമ്പോൾ riot or lynching. Then fashion, popular behaviors or style, seasonal clothing trends. Clear? Yes, ma'am. എല്ലാവരും തമ്പൊക്കെ ഇടുന്നുണ്ട്, എക്സാമിനൊക്കെ എങ്ങനെയാവും അറിയില്ല. മനസ്സിലാവുണ്ടല്ലോ അല്ലേ? So our last unit, unit 16. ലാസ്റ്റ് ബുക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുറച്ചൊരു ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ള ബുക്കാണ്, പക്ഷെ നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല, ചിലപ്പോൾ എക്സാമിന് കൂടുതലും ഈ പോർഷൻസ് വരാറുണ്ട്. നമുക്ക് ഒട്ടും പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ എങ്ങനെയാണ് വരുന്നതെന്നുള്ളത്. ബിക്കോസ് നമുക്ക് ആകെ ഒരു 50 മാർക്സിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ വരുന്നുള്ളൂ. അപ്പം ഇത്രയും യൂണിറ്റ്സ് വരുമ്പോൾ അതിനകത്ത് നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് അത് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് പറയാൻ പറ്റില്ല. So unit 16, cooperation, competition and conflicts. സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ഒന്ന് കവർ ചെയ്ത് പോവാം. സ്ക്രീൻ കാണോ? Yes, ma'am. Unit 16, cooperation, competition and conflict. ഇതിൽ ആദ്യം സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഗ്രൂപ്പ് പറഞ്ഞപ്പോൾ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനെ പറ്റിയിട്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു. Green defines social interaction as a mutual influences that affects group. അതായത് ഗ്രൂപ്പ് ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ മ്യൂച്വലി നമ്മൾ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യാം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും, ആൻഡ് ദാറ്റ് അഫക്ട്സ് എ ഗ്രൂപ്പ്. ഓൾസോ ദീസ് ഗ്രൂപ്പ്സ് അഫക്ട് വൺ അനദർ ഇൻ ദെയർ അറ്റംപ്റ്റ്സ് ടു സോൾവ് പ്രോബ്ലംസ് ആൻഡ് ഇൻ ദെയർ സ്ട്രൈവിംഗ് ടുവേർഡ്സ് സൊല്യൂഷൻസ്. The social interaction is basically a process whereby one interpenetrate the minds of each other. ഈ ഇന്ററാക്ഷനിലൂടെ നമ്മൾ വേറൊരു വ്യക്തിയുടെ മനസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ കയറുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ നുഴഞ്ഞു കയറുകയാണ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പ്രോസസ്സാണ് നമ്മൾ സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് ലൈക്ക് എ റെസിപ്രോക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്. ഇപ്പോൾ ഒരാളിലേക്ക് നമ്മൾ ചെല്ലുമ്പോൾ അതേപോലെ തന്നെ അപ്പുറത്തൊന്നും ആ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് വരികയാണ്. So it is a reciprocal influence in which the human beings exert on each other through interstimulation and response. Okay. And there are two essential conditions of social interaction. ഇതിൽ രണ്ട് എസെൻഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ. ഒന്ന്, നമുക്ക് അവരുമായിട്ടൊരു സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവണം. രണ്ട്,
ഒരു നല്ല രീതിയിൽ ഒരു എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനും അവിടെ വരണം. സോ ദീസ് ആർ ദ ടു എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ. വൺ ഇസ് സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട്, അതർ വൺ ഇസ് സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ഇനി എന്താണ് സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത്? സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ത്രൂ ദ മീഡിയം ഓഫ് റേഡിയോ, ലെറ്റേഴ്സ്, ടെലിഫോൺസ് ആൻഡ് അതർ മീഡിയം ഓഫ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിൽ വേണമെങ്കിലും നമുക്ക് ഒരു കോണ്ടാക്ട് നിലനിർത്താം. ആൻഡ് സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട് ഈസ് എ ഫസ്റ്റ് ആൻഡ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫേസ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. ഇൻട്രാക്ഷൻ വരണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാണ്. ഇറ്റ് മേ ബി പോസിറ്റീവ് ഓർ നെഗറ്റീവ്. ആൻഡ് ഇഫ് ഇറ്റ് ഇസ് പോസിറ്റീവ് ദറ്റ് ക്യാൻ ലീഡ് ടു കോപ്പറേഷൻ or mutual understanding and assimilation. And if it is negative, they create hatred, jealousy and conflict. One second. So if it is positive, it can lead to cooperation, mutual understanding and assimilation. And if it is negative, it can create hatred, jealousy and conflict. Then communication എന്ന് പറയുമ്പോൾ സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷന് ഒന്ന് കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ കോണ്ടാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അവിടെ എഫക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഓർ എസെൻഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഉണ്ടാവണം. സോ ബിസൈഡ്സ് ദിസ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് ആർ എസെൻഷ്യൽ എഡ്ജസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ ലാംഗ്വേജ്, ഗെസ്റ്റേഴ്സ്, സിംബൽസ്, റേഡിയോ, ടെലിവിഷൻ, ടെലിഫോൺ, ന്യൂസ് പേപ്പേഴ്സ്, ഏത് മീഡിയ വേണമെങ്കിലും നമ്മൾ എടുക്കാം ഫോർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. ആൻഡ് ഹ്യൂമൻ ഇൻട്രാക്ഷൻ ഇസ് അൺഡൗട്ട്ലി എ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റീവ് ഇൻട്രാക്ഷൻ. സോ സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട് ആൻഡ് സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, അതാണ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ്റെ എസെൻഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇനി മെയിൻ ഫോംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ. സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷനിൽ വരുന്ന മെയിൻ ഫോംസ് എന്തൊക്കെയാണ്, അതാണ് നമ്മൾ ഈ യൂണിറ്റിൽ നോക്കുന്നത്. കോപ്പറേഷൻ, കോമ്പറ്റീഷൻ, കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, അക്കോമഡേഷൻ ആൻഡ് അസിമുലേഷൻ. 5 കാര്യങ്ങളാണുള്ളത്. ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ ഫോംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ. ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് ശരിക്കും പറയുന്നത് ആദ്യം പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്നത്. Then എന്താണ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ്? സോഷ്യൽ പ്രോസസ് is the manner in which relations of the members of a group are brought together to acquire a certain distinctive character. ശരിക്കും ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഇന്റർചേഞ്ചബിളി നമ്മൾ ഇതെല്ലാ വേർഡ്സും ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സ്, സോഷ്യൽ കോണ്ടാക്ട്, സോഷ്യൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ, സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം നമ്മൾ ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. പക്ഷേ ഇതിനൊക്കെ ഈ വേർഡ്സിനൊക്കെ ഇത്രയും വ്യത്യാസങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നുള്ളത് നമ്മളിത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ചാപ്റ്റേഴ്സിലൂടെ പോകുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവും. The social process is a manner in which the relations of members of a group are brought together to acquire a certain distinctive character. സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സ് പറയുമ്പം അവിടെ ഒരു സീക്വൻസ് ഓഫ് ഇവൻറ്റ്സ് ഉണ്ടാവും. ചില ഇവൻറ്റ്സ് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഓരോ ഇവൻറ്റ്സ് തമ്മിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെയൊക്കെ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ട്, ഒരു കണ്ടിന്യൂറ്റി ഉണ്ട്. എന്നിട്ട് ഫൈനലി ഒരു സ്പെഷ്യൽ റിസൾട്ട്സിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തും. സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആൻഡ് സോഷ്യൽ പ്രോസസ്സിലൂടെയാണ് ഇത് സംഭവിക്കുക. സോ ഇനി മെയിൻ ഫോംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ ആണ് നോക്കുന്നത്. ഫസ്റ്റ് വൺ ഇസ് കോപ്പറേഷൻ. കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് 2 എലമെന്റ്സ്. കോപ്പറേഷനിൽ ഒരു ഇൻ്റഗ്രേറ്റിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ആൻഡ് ഇസ് ബിലീവ്ഡ് ടു ബി ദ ഓപ്പോസിറ്റ് ഓഫ് കോമ്പറ്റീഷൻ. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇൻവോൾവ്സ് 2 എലമെന്റ്സ്. ഒന്ന് കോമൺ എൻഡ് ആൻഡ് ആൻ ഓർഗനൈസ്ഡ് എഫേർട്ട്. സോ ഇറ്റ് ഇസ് എ പ്രോസസ് ബൈ വിച്ച് ഇൻഡിവിജ്വൽസ് ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് കമ്പൈൻ ദെയർ എഫേർട്ട് in a more or less organized way for the attainment of a common objective. Cooperation. The cooperation എന്ന് പറയുമ്പോൾ is brought about by several factors which include ഒരു ഡിസയർ ഫോർ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ കോപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് നിൽക്കുന്നതിന് എനിക്ക് എൻ്റെതായ ഗുണങ്ങൾ ഉണ്ട്. അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഉണ്ട്. ഡിസയർ ടു ഗീവ് ആൻഡ് ഷെയർ, ടോട്ടൽ ഡിസിഷൻ, സിറ്റുവേഷണൽ നെസസിറ്റി, ഡിസയർ ടു അച്ചീവ് ലാർജർ ഗോൾസ്. പിന്നെ പലതരത്തിൽ കോപ്പറേഷൻ വരും. ഡയറക്റ്റ്, ഇൻഡയറക്റ്റ്, പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷ്യറി കോപ്പറേഷൻ. കോപ്പറേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് ബോത്ത് എ സൈക്കോളജിക്കൽ ആൻഡ് സോഷ്യൽ നെസസിറ്റി.
സഹകരിച്ച് മുമ്പോട്ട് പോവാന്ന് പറയുന്ന കാര്യം. So individuals are as well as the collective goals cannot be achieved without cooperation. Cooperation ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഗോൾസ് ആയിക്കോട്ടെ അല്ലെങ്കിൽ കളക്റ്റീവ് ഗോൾസ് ആയിക്കോട്ടെ നമുക്ക് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല. Cooperation is essential for maintenance of social order, and we cannot do anything without cooperation if we are to live as members of the society. The family members cooperate with each other in terms of sharing economic, emotional, and social requirements of one another. People learn their first lesson in cooperation as members of the family. ഫാമിലിയിൽ നിന്നാണ് കറക്റ്റ് എന്താണ് ഒരു കോപ്പറേഷൻ, എന്താണ് സഹകരണം എന്നുള്ളത് കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ആദ്യം പഠിക്കുന്നത് ഫ്രം ദ ഫാമിലിയാണ്. So the physical, mental, and even the spiritual needs of the individuals remain unsatisfied if he does not agree to cooperate with his fellow members. Okay. Then next comes competition. കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ്, അവിടെ എപ്പോഴും ഒരു സ്കേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെറ്റീരിയൽ, നോൺ മെറ്റീരിയൽ ഗുഡ്സിന്റെ ഒരു സാധ്യത നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അത് പ്രോസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആളുകൾ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. So competition is that form of social action in which we strive against each other for the possession of or use of some limited material and non-material goods. Competition is an impersonal. അവിടെ ആള് വേണമെന്നില്ല കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് എൻ ഇംപേഴ്സണൽ, അൺകോൺഷ്യസ്, കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രഗിൾ. അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വരുന്നതാണ്. നമ്മൾ കോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതൊരു കോൺഫ്ലിക്റ്റിലേക്ക് വരാം. ഇപ്പോൾ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് അൺകോൺഷ്യസ്, continuous struggle, which because of their limited supply all may not have. Then competition is a form of interaction. Under interaction, it is a struggle for position to gain economic status. It occurs whenever there is an insufficient supply of anything that human beings desire. Insufficient in the sense that all cannot have as much of it as they wish. നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന അത്ര നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു സാധനം അവിടെ ആയിരിക്കില്ല. അപ്പൊ ആ സാധനം നമ്മുടെ കയ്യിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ വരുന്നത്. ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു ഒരു സ്കൂളിൽ അല്ലെങ്കിൽ കോളേജിൽ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ നടത്തുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ അവിടെ വരികയാണ്, ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് സ്ട്രഗിൾ വരികയാണ് കിട്ടുന്നത് വരെ, അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മളൊരു കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാം നടക്കുമ്പോൾ അവിടെ ഇംപേഴ്സണലാണ്, ആരുമായിട്ടാണ് ഞാൻ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എനിക്കറിയില്ല, പക്ഷെ ഒരു അൺകോൺഷ്യസ് ആയിട്ട് ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് സ്ട്രഗിൾ അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് ഇംപേഴ്സണൽ സ്ട്രഗിൾ, ഇറ്റ് ഇസ് യൂണിവേഴ്സൽ. എവിടെയും ഏതൊരു സാഹചര്യത്തിലും നമ്മൾ ലൈഫ് മുമ്പോട്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. കൺസിഡർ ആസ് എ കൺഡ്യൂസീവ് ടു പ്രോഗ്രസ്. പ്രോഗ്രസ്സിലേക്ക് എത്തണമെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ ഉണ്ടാവും. ആൻഡ് കോമ്പറ്റീഷൻ ഇസ് മെയിൻലി ആൻ അൺകോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി, ബട്ട് പേഴ്സണൽ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് റൈവലറി ഇസ് എ കോൺഷ്യസ് ആക്ടിവിറ്റി. Then competition may create emotional disturbances. It is an innate tendency. It is a social phenomenon. It is determined by social values and social structure. In a competition, ഒരു വാല്യൂ എന്ന് പറയുമ്പോൾ it helps to determine the status and location of individual members in the system of hierarchy. ഓരോ സ്റ്റേജിൽ നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ വിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റസ് നമ്മുടെ ആ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൽ നമ്മളെ ഒരു ഹൈറാർക്കിയിൽ നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുന്നു എന്നുള്ളതിലേക്ക് വ്യത്യാസം വരാം. And it tends to stimulate economy, efficiency, and inventiveness. Then it tends to enhance one's ego. It prevents undue concentration of power in an individual or group of individuals. It creates respect for the rules of the same group. Then next comes the conflict. ഇപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ കോപ്പറേഷൻ ആണ് നോക്കിയത്, then competition, next comes the conflict. കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഒക്കേഷണൽ ആണ്. Then it is personal and it's in the form of ഒരു hostility അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. So conflict is a social process in which individuals or groups seek their ends up directly, challenging the antagonist by violence or threat of violence. So conflict എന്ന് പറയുമ്പോൾ it is the deliberate attempt to oppose, resist and coerce the will of another or others. So conflict എന്ന് പറയുമ്പോൾ just opposite to cooperation. Okay, and conflict may lead to antagonism, violence, or threat to peace. Conflict is also regarded as non-associative social process. പിന്നെ കോസസ് ഓഫ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്, എന്തുകൊണ്ടാണ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് വരാനുള്ള കാരണം? അവിടെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഡിഫറൻസസ് ഉണ്ട്, കൾച്ചറൽ ഡിഫറൻസസ് ഇൻ ഒപ്പീനിയൻ റിഗാർഡിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ്, ദെൻ സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. ഇതൊക്കെയാണ് സോഷ്യൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റിന്റെ കാരണങ്ങളായിട്ട് പറയുന്നത്. Characteristics of conflict.
Although the conflict is universal, its nature vary from society to society. ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ് ഇസ് എ കോൺഷ്യസ് ആക്ഷൻ. നമുക്കറിയാം ഞാനവിടെ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് തന്നെയാണ് അവിടെ ഉണ്ടാവുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ട്. ഇറ്റ്സ് എ കോൺഷ്യസ് ആക്ഷൻ ടു അച്ചീവ് ദ റെസ്പെക്റ്റീവ് ഗോൾസ് ദി മെമ്പേഴ്സ് ഒപ്പോസ് വൺ അനദർ. ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ലീഡ്സ് ടു സോഷ്യൽ ചേഞ്ച്. ഇറ്റ് ഈസ് മെയിൻലി ആൻ എക്സ്പ്രഷൻ ഓഫ് ഡിസിക്വിലിബ്രിയം. ഒരു ഇംബാലൻസ് നമുക്ക് അവിടെ കാണാൻ സാധിക്കും. നമ്മളുടെ ഒരു മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിലും ആ ഒരു ടെൻഷൻ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. It primarily remains personal activity. Sometimes it acquires greater intensity and involves many people. ചില കേസിൽ നമുക്ക് ആ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് സംബന്ധിച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറെ ആളുകളെയും അതിനകത്ത് ഇൻവോൾവ് ചെയ്യിക്കും. Asymmetrical social, political and economic relations coupled with the sense of relative deprivation are considered as the root cause of social conflict. Then characteristics of conflict. Sometimes conflict is a life of society and progress emerges from the struggle in which each individual, class or institution seek to realize its own idea of good. So we the people are organized into groups to seek a common goal and the probability of conflict increases. All conflicts are same conflicts same and we face conflicts on all levels as we have disagreement with the family, friends, co-workers, colleagues. And conflict is an ever-present process in human relations. Unmanaged conflict in the environment is a threat to the survival of the group. And conflict can occur within the group, that is group conflict, and among the group, that is inter-group conflict. The conflict in the effect in the environment, it increases tension within or between the groups. It disturbs the normal activities, weaken group activities, it's harmful to individuals, it helps to restructure the groups and it helps to form new subgroups. And ചില സമയത്ത് it gives positive results, it improves decision making and increases the bitterness. It increases alienation and it can become violent, can help to gain recognition. Sometimes and it increases the unity and cohesion. ചില സമയത്ത് ഇത്തരം കാലങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു യൂണിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യാനുള്ള സാധ്യത അവിടെ ഉണ്ടാക്കാം. And cohesion, and it strengthens the group boundaries. Thus, we can say that the conflict has got both positive and negative effects. It is true that conflict happens in any setup and it creates impact on group members. Then types of conflict, ഓരോ തലത്തിൽ ഇതിൻ്റെ പറയുന്നത് one is overt and covert conflict. Overt conflict എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു പുറമേക്ക് നമുക്കത് കാണാൻ സാധിക്കും. കോവേർട്ട് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇൻവിസിബിൾ ആയിട്ടായിരിക്കും വരിക. ദെൻ പേഴ്സണൽ ആൻഡ് കോർപ്പറേറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. പേഴ്സണൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒക്കർ വിതിൻ ദ ഗ്രൂപ്പ് ഡ്യൂ ടു ഹോസ്റ്റിലിറ്റി ഓർ ജെലസി. ദെൻ കോർപ്പറേറ്റ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വിതിൻ എ സൊസൈറ്റി, എമംഗ് ദ ഗ്രൂപ്പ്സ് വിതിൻ എ സൊസൈറ്റി ഓർ ബിറ്റ്വീൻ ടു സൊസൈറ്റീസ്. ദറ്റ് ഇസ് കോർപ്പറേറ്റ് ലെവൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. Then temporary and perpetual. And conflict occurs among the individuals in a bus or in a shop or in a road. അതൊരു ടെമ്പററി കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. പക്ഷേ ഈ രണ്ട് റൈവൽ ഗ്രൂപ്പ്സ് തമ്മിലുള്ള കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പെർപച്വൽ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആണ്. Then, according to Gillen and Gilling, conflicts can be divided into 5 types. Personal conflict, this is a conflict between two persons. Racial conflict, feeling or racial superiority or inferiority. Then class conflict between two classes. Political, between two parties of political power. The international conflict between the nations, two nations. The distinction between conflict and the competition. Conflict in the it takes place on a conscious level and competition is unconscious. Competition is non-violent, but conflict may create violence. And conflict involves contact, competition does not. Competition is a continuous process, but conflict is an intermittent process. Conflict disregards social norms, but competition എപ്പോഴും norms and rules അവർ കെയർ ചെയ്യും. There comes accommodation. So competition, conflict, then cooperation. Fourth one is accommodation. Last one is assimilation. Accommodation എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താ സംഭവിക്കുക, നമ്മൾ അവിടെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് എന്നുള്ളൊരു കാര്യമാണ് എടുക്കണം.
It's a resolution of conflicts, which means adjusting oneself to the new environment. ആ ഒരു പുതിയ എൻവയോൺമെന്റുമായിട്ട് നമ്മൾ പൊരുത്തപ്പെട്ടു പോകുന്നതാണ് അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. The accommodation denotes acquired changes in the behavior of their environment. The term accommodation refers particularly to the process on which man attains a sense of harmony with his environment. So besides this, as a process, accommodation is a sequence of steps by which persons are reconciled to change the situations of life through the formation of the changed conditions themselves. So accommodation is a term used by sociologists to describe the adjustment of hostile individuals or groups. Accommodation is a process by which individuals and groups make the necessary internal assessment. നമ്മൾ ആ ഒരു ഇന്റേണൽ അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് അവിടെ ചെയ്യുന്നുണ്ട്, വിച്ച് ഹാവ് ബീൻ ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ കോമ്പറ്റീഷൻ ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ്. അപ്പോൾ ഒരു സൊല്യൂഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ഈ അക്കോമഡേഷൻ എടുക്കുന്നത്. ആൻഡ് അക്കോമഡേഷൻ ഇസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് എ സോഷ്യൽ ഓർഡർ ദാറ്റ് ഇസ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ കസ്റ്റം ആൻഡ് മോഡ്സ്. Assimilation implies a more thorough-going transformation of the personality. A transformation which takes place gradually under the influence of social contacts of the most concrete and intimate sort. Then comes assimilation. അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ ഒരു പുതിയ ഒരു നയത്തിന് നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുക. അതാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു റൂംമേറ്റ്സ് റിസോൾവിങ് ഡിഫറൻസസ്, നമ്മൾ ആ ഒരു ഡിഫറൻസസ് നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ശരി പോട്ടെ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ അതും കൂടി നമ്മൾ സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ അസിമുലേഷനിൽ നമ്മൾ അവരുടെ ഒരു പുതിയ സിറ്റുവേഷനെ നമ്മൾ അഡോപ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ലോസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി നമുക്ക് അസിമുലേഷനിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. ഓക്കെ, സോ ഫോംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇന്ററാക്ഷനിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് കോപ്പറേഷൻ. കോപ്പറേഷനിൽ എപ്പോഴും കൊളാബറേഷൻ അവിടെ കാണാൻ പറ്റും. ഔട്ട്കം യൂണിറ്റി, ഷെയർഡ് സക്സസ്. എക്സാമ്പിൾ ടീം വർക്ക് ഇൻ എ കമ്പനി ഓർ കമ്മ്യൂണിറ്റി ക്ലീനപ്പ് ഡ്രൈവ്സ്. കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൈവൽറീസ് ആണ്. വിന്നർ ലോസർ ഔട്ട്കം ആണ്. കോമ്പീറ്റിംഗ് ഫോർ എ ജോബ്, ഒരു എലക്ഷൻ ഓർ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അഡ്മിഷൻ. അവിടെ ഒരു ഇംപേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ളൊരു കോമ്പറ്റീഷൻ ആണ് കാണുന്നത്. ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് അൺകോൺഷ്യസ് ലെവൽ. ദെൻ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒപ്പോസിഷനിലാണ്. ഡിസ്ട്രപ്ഷൻ ഓർ ചേഞ്ച് വരും. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലേബർ സ്ട്രൈക്ക്, റൈറ്റ്സ്, വാർസ്, ഇന്റർപേഴ്സണൽ ഡിസ്പ്യൂട്ട്സ്. അക്കോമഡേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് ആ വന്ന റെസൊല്യൂഷന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അക്കോമഡേഷൻ. സോ ഒരു കോംപ്രമൈസിങ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ് അല്ലെങ്കിൽ നേച്ചറാണ് നമ്മളവിടെ എടുക്കുക. പീസ് എഗ്രിമെന്റ്സ് ബിറ്റ്വീൻ കൺട്രീസ്, റൂംമേറ്റ്സ് റിസോൾവിംഗ് ദി ഡിഫറൻസസ്. ദെൻ ലാസ്റ്റ് വൺ ഇസ് അസിമുലേഷൻ. അവിടെ ഒരു കൾച്ചറൽ ബ്ലെൻഡിങ് ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. കൾച്ചറൽ യൂണിറ്റി ഓർ ലോസ് ഓഫ് ഐഡന്റിറ്റി. സോ ഇമിഗ്രൻസ് അഡോപ്റ്റിംഗ് ദ ലാംഗ്വേജ് ആൻഡ് കസ്റ്റംസ് ഓഫ് ദെയർ ന്യൂ കൺട്രി. അതാണ് അസിമുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ദീസ് ആർ ദ 5 forms of social interaction. Okay. So cooperation, competition and conflicts. The social interaction എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. Then essential conditions of social interaction, social contact and communication. എന്താണ് social contact, എന്താണ് communication. Then main forms of social interactions which include cooperation, competition, conflict, accommodation and assimilation. And combination of these are called as social processes. And social process എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു. Then first form cooperation. 5 categories of cooperation, role of cooperation. Then comes competition. Competitionൽ impersonal ആണ്. Then അവിടെ ഒരു scarce ആയിട്ടുള്ളൊരു മെറ്റീരിയലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. Some limited material or non-material goods. Characteristics of competition, value of competition. Then comes conflict. Conflict എന്ന് പറയുന്നത് personal ആണ്, occasional and it will be more in hostile forms.
causes of conflict, characteristics of conflict, effects of conflict. It has got positive and negative effects. Then types of conflict: overt and covert, personal and corporate, temporary and perpetual. Then types of conflict according to Gillen and Gillen: personal, racial, class, political, and international. Then distinction between conflict and competition: conflict takes place on a conscious level and competition is unconscious. Competition is non-violent and conflict may create violence. Conflict involves contact, competition does not. And competition is a continuous process, but conflict is an intermittent process. Conflict disregards social norms, but competition does care social norms. Then comes accommodation, which is a resolution of conflicts, which means adjusting oneself to the new environment. Then assimilation. Assimilation എന്ന് പറയുമ്പോൾ it implies a more thorough going transformation of personality. അപ്പോൾ നമ്മൾ അക്കോമഡേറ്റ് ചെയ്യില്ല, മറിച്ച് നമ്മൾ ആ ഒരു ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആണ് സംഭവിക്കുന്നത്. എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റി തന്നെ മാറ്റമാണ് ചെയ്യുന്നത് ടു എ ന്യൂ സിറ്റുവേഷൻ. The transformation which takes place gradually under the influence of social contacts of the most concrete and the intimate sort. Cooperation example: teamwork in a company, competition, competing for a job, election, conflict, labor strikes, riots. Accommodation: peace agreements between the countries, roommates resolving differences. And assimilation: immigrants adopting the new language and customs of their new country. Okay. അപ്പോൾ നമ്മളുടെ 16 യൂണിറ്റ്സ് നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു വിതൗട്ട് മച്ച് ഡിലേ, അല്ലെങ്കിൽ വേറെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാണ്ടെന്ന് തോന്നി. നോർമലി ഒത്തിരി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഡിലേ ഒക്കെ വരാറുണ്ട്. എനിക്കൊന്നിപ്പോൾ റെക്കോർഡഡ് വീഡിയോ ആയതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു വലിയ ചോദ്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ക്ലാസ്സസ് വേഗം തീർന്നു. എനി ഡൗട്ട്സ്? കോമ്പറ്റീഷൻ്റെ ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ. ചോദിച്ചു. നമ്മളൊരു ജോബ് ഇന്റർവ്യൂ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാണ്. അത് നമ്മളൊരു 50 പേരുണ്ടെന്ന് വെച്ചോളൂ. ജോലിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെക്കണം. അപ്പൊ അത് ഇംപേഴ്സണൽ ആണ്, ബിക്കോസ് നമുക്ക് വേറെ വന്നിരിക്കുന്ന ആരുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല. So that's impersonal and so that's unconscious. ആണ്. പക്ഷെ എല്ലാ കേസിലും അങ്ങനെയല്ല. ചില കോമ്പറ്റീഷൻസിനകത്ത് പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു Okay, let me complete this. ഇപ്പം നമ്മള് ഒരു പല റൗണ്ടുള്ള ഇന്റർവ്യൂ ആണെന്ന് വെച്ചോ. കുറെ റൗണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ 2 പേര് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ ആ കേസിൽ നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരാളുണ്ട്, ഞാൻ 2 പേരിൽ ഒരാൾക്കേ ജോലി കിട്ടത്തുള്ളൂ. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു കേസ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് സോ ദിസ് ബിക്കം എ പേഴ്സണൽ വൺ, റൈറ്റ്? അല്ല, ഒരു പേഴ്സണൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ബാക്കപ്പ് ഉണ്ടാവും. അങ്ങനെ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്ര ഇപ്പൊ ഒരു റൈവൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ അറിയാതെ, മനസ്സിലായില്ലേ? അതിപ്പോ നമ്മളിപ്പോ ഒരു കോമ്പറ്റീഷന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല, ഒരു ജോബ് കേസിന് വേണ്ടിയിട്ടല്ല അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രമുള്ള ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ അല്ലേ അവിടെ വരുന്നത്, മനസ്സിലായോ? മറ്റേത് ഇപ്പൊ റൈവൽ ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അറിയാമല്ലോ, മനസ്സിലായോ ഡിഫറൻസ്? ബട്ട് അവിടെ നമ്മുടെ ഇൻട്രസ്റ്റ് തമ്മിലൊരു ക്ലാഷ് ഉണ്ടല്ലോ, ഒരാൾക്ക് കിട്ടത്തുള്ളല്ലോ. അവിടെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഇംപേഴ്സണൽ എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. ടുവേർഡ്സ് ആ ഒരു ലാസ്റ്റ് പോർഷനിൽ വരുമ്പോൾ. പക്ഷെ കമ്പയർഡ് ടു കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അവിടെ ഒരു ഇംപേഴ്സണൽ എലമെന്റ് വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്കൊരു യൂണിവേഴ്സൽ കൺസെപ്റ്റ് എന്നുള്ള നിലയ്ക്കാണ് ഇത് കാണുന്നത് അല്ലേ? അതെ. ഒരു കൺസെപ്ച്വൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ് ഇത് അല്ലേ? കോൺസെപ്റ്റ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിംഗ് ആണ്. ഇപ്പൊ കോമ്പറ്റീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാറ്റ് ഈസ് ഇംപേഴ്സണൽ ആൻഡ് കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ പേഴ്സണൽ. ഓക്കെ. അപ്പൊ അവിടെ ഒരു സ്ട്രഗിൾ ഇൻവോൾവ് ആവാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അതിനെ കോൺഫ്ലിക്റ്റ് എന്ന് പറയാത്തത്. ഓക്കെ മിസ്, താങ്ക് യു. ക്യാമറ ഓൺ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ലോ ആവുന്നത് കൊണ്ടാണ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ആറ്റിറ്റ്യൂഡിനെ പറ്റി ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചോട്ടെ? ഇറ്റ്സ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് എ ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. ഒരു ക്രൈസിസ് സിറ്റുവേഷനുള്ള ഒരു മനുഷ്യരുടെ ഒരു ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നതിനെ പറ്റിയിട്ടാണ്.
ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ലൈക്ക് ദർ ഇസ് സംതിങ് കോൾഡ് ദി സ്റ്റോക്ക്ഹോം സിൻഡ്രോം. ഒരു വിമാനം റാഞ്ചി എന്ന് വെച്ചോളൂ. വിമാനം റാഞ്ചി നമ്മളിപ്പം യാത്രക്കാരെയൊക്കെ ബന്ദികളാക്കി വെച്ചേക്കാണ്. റാഞ്ചികളുണ്ട്. ഇപ്പം നെഗോസിയേഷൻ ഒക്കെ നടന്നു, പക്ഷെ അത് വിജയിച്ചില്ല. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ ഹോസ്റ്റേജ് ക്രൈസിസ് ഇങ്ങനെ പ്രൊലോങ് ചെയ്ത് പോവാണ്. അപ്പം പലപ്പോഴും ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ടീസ് ദാറ്റ് അവരുടെ ഒരു അഫക്റ്റീവ് കമ്പണന്റിൽ, അതായത് ബന്ദിയാക്കപ്പെട്ട ആളുകളുടെ അഫക്റ്റീവ് കമ്പണന്റിൽ കുറച്ച് ചേഞ്ച് ഉണ്ടാകുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ആദ്യം അവർക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമൊക്കെ ആയിരുന്നു, പക്ഷെ ആസ് ദി ടൈം പ്രോഗ്രസസ് ഈ പിന്നെ ബന്ദികളാക്കപ്പെട്ട ആളുകൾക്ക് തന്നെ ഈ റാഞ്ചി ആളുകളോട് ഒരു പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് തോന്നുന്നു. അവരോടൊരു അനുകമ്പ, സ്നേഹം, ഇഷ്ടം. അപ്പൊ അതെന്തുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മളെ ദ്രോഹിച്ച ആളുകളോട് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു പോസിറ്റീവ് എഫക്റ്റ് വരാൻ? അതിന് സോഷ്യൽ സൈക്കോളജിയിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഉണ്ടോ? ഈസ് ഇറ്റ് എ കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം ഓർ സംതിങ്? ഒരു കണക്കിൽ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ ഒരു കോപ്പിംഗ് മെക്കാനിസം നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റും. ബിക്കോസ് നമുക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്തുള്ള നമ്മുടെ സമാധാനത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ഒരു ഈഗോ ഡിഫെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെക്കാനിസമായിട്ട് നമുക്ക് അതിനെ കാണാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് അവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുക. അതായത് നമുക്ക് അവിടെ സർവൈവലിന്റെ ഭാഗമായിട്ട് നമ്മൾ ആ ഒരു തോട്ടിലേക്ക് നമ്മളുടെ ഒരു പീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അങ്ങനെ പോകുന്നു. പിന്നെ ആക്ച്വൽ ചേഞ്ചിന്റെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അല്ലാതെ ഇപ്പൊ അവിടെ എന്തെങ്കിലും അപ്പൊ അവര് പറയുന്ന എന്തെങ്കിലും റീസൺസ് ജെനുവിൻ ആണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് തോന്നുമ്പോഴും ഈ പറഞ്ഞൊരു ഇൻകോൺഫിഡൻസ് ചേഞ്ചിന്റെ പോസിബിലിറ്റിയും വരാം. ഓക്കെ, അവരുടെ ഒരു വ്യൂ പോയിന്റ് ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു എംപതൈസ് ചെയ്യുക, ഒരു ഓവറായിട്ടുള്ള ഒരു എംപതൈസ് ചെയ്യുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു ചേഞ്ച് അവിടെ പോസിബിലിറ്റി വരുന്നുണ്ട്. അത് പലപ്പോഴും ഉണ്ടായിരുന്നു. ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു ഓഫീസ് സെറ്റിംഗിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളരെ ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബോസ് ആണ്. സോ മോസ്റ്റ് ഓഫ് ദി ടൈം ഹി ഈസ് വെരി ടഫ് വിത്ത് അസ്. ബട്ട് ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾക്ക് ഒരു അല്പം കരുണയോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എംപതിയോ കൺസിഡറേഷനോ കാണിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് വി ക്വൈറ്റ് ഓഫൻ എക്സാജറേറ്റ് ദാറ്റ് ബിഹേവിയർ ആൻഡ് കൺസിഡർ ഹിം ആസ് സമൺ ഹി ഈസ് ഗ്രേറ്റ്. അങ്ങനെ ഒരു അഭിപ്രായം അത് ചിലപ്പോ ഒരു ട്രിക്കി ഒരു പേഴ്സൺ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് പാർട്ട് ഓഫ് ദെയർ പേഴ്സണാലിറ്റി ആവാം. മീൻസ് അവര് അത്തരത്തിലൊരു പേഴ്സണാലിറ്റി എടുക്കുന്നതാവാം. ലൈക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് നമ്മളൊരു തീറ്റ തരുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പൊ നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു ചേഞ്ച്, ഇയാള് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് നമ്മളെ കൊണ്ട് മാറ്റി ചിന്തിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ആ ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആളുകളിൽ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ആളുകളൊന്നും ചെയ്യുന്നതുണ്ടാവും. അപ്പം അത് ഒരു ട്രിക്കാണോ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ആ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുക. ഏതൊരു വ്യക്തിയുടെയും ഒരു പേഴ്സണാലിറ്റിയിൽ വരുന്ന ഒരു കൺസിസ്റ്റന്റ് ബിഹേവിയർ വെച്ചിട്ടാണ്, പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഒരു ജെനുവിനിറ്റി മനസ്സിലാക്കുന്നത്. No, I'm talking about the response. അത് നമ്മുടെ റിസീവിംഗ് എൻഡിലെ ആളുടെ ആ ബോസിനെ പറ്റിയിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ ബാലൻസോ, ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ ബാലൻസ്, അല്ലെങ്കിൽ ആ ബാലൻസ് തന്നെയാണ് അവിടെ ആ ഒരു ഫേവറബിൾനെസ് മറിഞ്ഞും വരുന്നത്. അതിന് അവിടെ നമ്മളുടെ ഇന്റലിജൻസും ആളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റിയും എല്ലാം അതിനകത്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഘടകങ്ങളാണ്. ഓക്കെ മിസ്, ഓക്കെ, താങ്ക് യു. ബാക്കി ഏർലിയർ ആയിട്ടുള്ള പോർഷൻസ് എല്ലാവരും ആരെങ്കിലും ഒന്ന് തുറന്നു നോക്കൊക്കെ ചെയ്തായിരുന്നോ? ഫസ്റ്റ് യൂണിറ്റ്സ് ഒക്കെ കുറച്ചൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള യൂണിറ്റ്സ് ആണ്. ലൈക്ക് ആട്രിബ്യൂഷൻ. ബ്ലോക്ക് 1 പറയുമ്പോൾ ആട്രിബ്യൂഷൻ, ദെൻ ചില സമയത്ത് ഹിസ്റ്ററി ചോദിക്കാറുണ്ട്, ദെൻ ലെവൽസ് ഓഫ് അനാലിസിസ്, ദെൻ യൂണിറ്റ് 2 വരുമ്പോൾ cognitive algebra, then attribution, theories and errors in attribution, then impression formation, types of schema, then methods of social psychology, observational method, then correlational method, experimental method, then designs, then ethnography ചോദിക്കാറുണ്ട്. ചോദിക്കുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണത്. ദെൻ കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സിൽ നമ്മൾ കാണാറില്ല. കറണ്ട് ട്രെൻഡ്സിൽ ചോദിക്കുന്നത് എത്തിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഡിസെപ്ഷൻ, ഇൻഫോം ദ കൺസേൺ, ഡീബ്രീഫിംഗ്, മിനിമൽ റിസ്ക്. ദെൻ ബ്ലോക്ക് 2 വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ബുക്കാണ്. ബ്ലോക്ക് 2 സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, ഫോംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻഫ്ലുവൻസ്, കറണ്ട് റിസർച്ച് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ദെൻ കൺഫോർമിറ്റി, കംപ്ലയൻസ്,
obedience. ഇത് മൂന്നും മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then pro-social behavior 5 steps in emergency. Then factors affecting pro-social behavior. Then interpersonal attraction, factors affecting interpersonal attractions and theories. Then aggression ചോദിക്കാറുണ്ട്. Aggression, the types of aggression, then causes of aggression, the ethical aspects. General aggression model ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ബുക്കാണ് ബ്ലോക്ക് 2. Then ബ്ലോക്ക് 3-ല് ഒരു സെക്കൻഡ്. ബ്ലോക്ക് 10-ല് ബ്ലോക്ക് 9-ല് യൂണിറ്റ് 9-ല് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ്. Then theories of attitude organization ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then development and maintenance of stereotype, prejudice, discrimination. ഇത് മൂന്നിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം മാറി മാറി ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then unit 10-ല് factors of attitude formation, attitude change, both congruent and incongruent, factors affecting attitude change. Then unit 11, methods to reduce prejudice, then types of prejudice, manifestation of prejudice. Then unit 12, types of or forms of social conflict, methods of conflict resolution. അതിൽ ബ്ലേക്ക് ആൻഡ് മൗണ്ടൻ സ്ട്രാറ്റജീസ് ചോദിക്കാറുണ്ട്. ഇന്നത്തെ നമ്മളുടെ യൂണിറ്റിൽ group, characteristics of group or features of group. അത് കോമൺ ആയിട്ട് കുറച്ച് പോയിന്റ്സ് പഠിച്ചു വെക്കണം. Then 5 stages of group development, types of group, important aspects of group structure, types of group conflict. Then group dynamics എന്ന് നമ്മൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്. Then concepts-ല് നിങ്ങൾ ആ ടേംസ് ഫെമിലിയർ ആക്കി വെക്കുക. ലൈക്ക് ഗ്രൂപ്പ് കോഹെസിവ്നെസ്, ഗ്രൂപ്പ് ലോക്കോമോഷൻ, communication, interaction pattern, interpersonal attraction, social integration. Then crowd, types of crowd, theories of crowd behavior, then collective behaviors.
ലാസ്റ്റ് യൂണിറ്റിൽ ഫോംസ് ഓഫ് സോഷ്യൽ ഇൻട്രാക്ഷൻ, ഇതെല്ലാം പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് ഓർത്ത് വെക്കണം. എക്സാമ്പിൾസ് നിങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി എഴുതാനും എളുപ്പമുണ്ടാവും. ഓക്കെ, സോ എനി ഡൗട്ട്സ്? അസൈൻമെന്റ് എഴുതുമ്പോൾ എന്താണ് കൂടുതൽ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത്? ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുക സാധാരണ? അസൈൻമെന്റ്സിൽ നമ്മൾ പോയിന്റ്സ് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കണം. എനിക്കത് രണ്ട് മൂന്ന് ബുക്സ് ഒക്കെ റെഫർ ചെയ്തിട്ട് അസൈൻമെന്റ് എഴുതുന്നതായിരിക്കും നല്ലത്. ഇപ്പോൾ പലപ്പോഴും എല്ലാവരും ഇപ്പോൾ ഈ ChatGPT ഒക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എഴുതുന്നത് കാണുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ലൈക്ക് അതിൻ്റെ ആ റെഫറൻസ് ലെവൽ എങ്ങനെയാണ് പോകുന്നതെന്നുള്ളത്. അപ്പോൾ കുറച്ചൊന്ന് റെഫർ ചെയ്തിട്ട് എഴുതുക. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു essay ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ essay ഒരു 8 to 10 pages വരണം. 5 marks ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ അല്ല, നിങ്ങൾക്ക് പിന്നെ വേറെ എത്ര വരുന്നത്? 5 marks ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ലേ വരുന്നത്? 15 മാർക്സോ? അതെ, 15 കഴിഞ്ഞ് 5, അത് കഴിഞ്ഞ് 3. 5 marks ക്വസ്റ്റ്യൻ ആകുമ്പോൾ ഒരു 4 pages എന്തായാലും വരണം, 4 to 5 pages. ദെൻ 3 marks ക്വസ്റ്റ്യൻ 1 page, ആ രീതിയിലാണ് വരുന്നത്. കഴിവതും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ടാവുക, പക്ഷെ പാരഗ്രാഫ് ഫോമിൽ ആക്കാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. അവിടെ പോയിന്റ്സ് പാരഗ്രാഫ് ഫോമിലാണോ എന്ന് പറഞ്ഞ ഉദ്ദേശിച്ചത്? പോയിന്റ്സ് ആയിട്ടാണോ? അല്ലല്ല, എസ്സേസ് ഒക്കെ പാരഗ്രാഫ് ഫോമിൽ തന്നെ എഴുതണം. ഓക്കെ ഓക്കെ. ഓക്കെ, വേറെ ഒരു ഒറ്റ കാര്യം ചോദിച്ചോട്ടെ മിസ്? ഞങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ മിസ്സിനെ ഒന്ന് ചോദിക്കുന്നോണ്ട് പ്രോബ്ലം ഉണ്ടോ വാട്സാപ്പില്? ഇല്ലല്ല, എനിക്ക് വാട്സാപ്പിൽ മെസ്സേജ് എടുത്താൽ മതി, വോയിസ് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. ഓക്കെ മിസ്, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഓക്കെ, പേഴ്സണൽ ആയിട്ടേക്ക് മെസ്സേജ് ഇട്ടാൽ മതി. താങ്ക് യു മാം. ഓക്കെ, ഓക്കെ. So thank you for Thank you your so patient much. listening. Thank you, ma'am. Thank you so much for your effort. We are so much grateful to you for all these sessions. This was beyond our expectation. Full ആയിട്ട് മിസ് കവർ ചെയ്ത് 100%. ഏകദേശം നമുക്ക് ഈ ഒരു 10 മണിക്കൂറിൽ നമുക്ക് ഇത്രേ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ അത്യാവശ്യം ഈ സ്ലൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും നല്ല മാർക്സ് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും. മാഡം, ഒരു ഡൗട്ടും കൂടിയുണ്ട്. നമ്മളിത് അസൈൻമെന്റ്സ് എഴുതി എക്സാമിന് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് മിസ്സായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നെക്സ്റ്റ് ഇയർ ആ അസൈൻമെന്റ് രണ്ടാമത് റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരുമോ? ഇല്ല ഇല്ല, എക്സാം എഴുതിയില്ലെങ്കിലും സെയിം അസൈൻമെന്റ്സ് വൺസ് ഒറ്റ പ്രാവശ്യം വെച്ചാൽ മതി. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. മാമിന്റെ ക്ലാസ് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു വെരി മച്ച്. താങ്ക് യു. മാം ഒരു ഡൗട്ട് ചോദിച്ചോട്ടെ? ലൈൻസ് ഇടാത്ത പേപ്പറിലാണെങ്കിൽ എത്ര ലൈനാണ് നമ്മൾ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത്? 21 ലൈൻസ് ആണോ? അതെ അതെ, പിന്നെ ഓരോരുത്തരുടെ ഹാൻഡ് റൈറ്റിംഗിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കും കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. Okay, thank you, ma'am. താങ്ക് യു മാം. സോ ഹോപ്പ്ഫുള്ളി നമുക്ക് Thank you, എല്ലാവർക്കും ma'am. ഇപ്പം പ്രാക്ടിക്കൽ ക്ലാസ്സസിന് കാണാം. ഓക്കെ, താങ്ക് യു മാം. മാം, താങ്ക് യു. Thank you, ma'am. Thank you very much, ma'am. ഓക്കെ, താങ്ക് യു. എല്ലാവരും പെട്ടെന്ന് തന്നെ ലീവ് ചെയ്യണേ.